Hi, everyone. Welcome to another episode of Not Here For, a podcast series based in Dhaka, Bangladesh, where we explore one thing that we are no longer here for. The name Not Here For expresses our refusal to accept and tolerate injustices in our society, both historical and contemporary. Not Here For is a podcast series that has been developed by Kotha Bangladesh, a feminist youth-led organization based in Bangladesh fighting the culture of gender-based violence. If you want to know more about our work, all of our links and accounts and pages will be linked in our comments. And today we're not here for denying feminine rage, the legal battle. And before we introduce everyone, I am going to introduce myself. Hi, everyone. I'm Ahir. I'm your host. Today's episode is the third episode in our Feminine Race series, and it is a very special episode because we're going to be talking to women and femme legal practitioners who can tell us about the how they interact in the legal system of Bangladesh as activists and what fuels their rage and activism and the injustice that they face within the system of Bangladesh and the urgent legal reforms that are so necessary in our country. So I'm going to let everyone introduce themselves. Ahona, do you want to start? Hi, everyone. I'm a lawyer, but something that I really like saying about myself is I'm also a core member of Kotha. I'm currently specializing in human rights, and I'm really excited to be here. Kamrun, please introduce yourself. Auntie, আপনার mic mute করা. Yes, thank you. অনেক ধন্যবাদ, অনেক এই আয়োজন করার জন্য তোমাদেরকে বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা যে এরকম একটা সময় এরকম একটা আলোচনা আমরা করতে যাচ্ছি। আমি কামরুন নাহার, আমি একজন লয়ার কিন্তু প্র্যাকটিসিং না। আমি কি করি আমি নিজেও জানি না, কিন্তু অনেক কিছু করি। আমি নারীপক্ষের সদস্য এবং নারীপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আছি এবং এই সব নিয়েই আছি, এই ব্যাটেল নিয়েই আছি। Titir আপু। হাই, আমার নাম আব্দুল্লাহ তিতির। আমি একজন রিসার্চ স্পেশালিস্ট। আমি বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের সাথে আছি। আমি একজন ব্যারিস্টার, প্র্যাকটিসিং লয়ার না, বাট আমার গবেষণার যেগুলো বিষয় নিয়ে গবেষণা করি তার মধ্যে জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা একটা কোর টপিক, এবং আমি জেন্ডার বেসড ডিসক্রিমিনেশন, ইকুয়ালিটি এগুলো নিয়ে কাজ করছি। Okay, thank you everyone for introducing yourself. I think while starting the episode, one thing that I want to mention is Kamrun যে বলছে এখন এই বিষয়টা খুবই জরুরি একটা বিষয় আলাপ করার জন্য. And I think that's very true because the legal jargon and the processes, everything is so complicated for like the common people like me. For example, I'm very young, and to understand the law, it's been very difficult. So I think today's a great opportunity for everyone watching to learn from the specialists themselves. And I hope we are able to break down the very complicated things that we often read the news about into simple terms. And that is why I'm actually urging the audience to please ask anything that you want to in the comment section, because I'm looking at it right now and I will convey the question to our guests here. So আমরা ফেমিনিন রেজের প্রত্যেকটা এপিসোড একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি, সেটা হচ্ছে যে what is feminine rage to you personally? So if we could get a few answers just to get the episode going, anyone can just start. Ahona, do you want to start? So feminine rage to me is a right that I've had to fight for, a right that I've been denied time and again. So of course, rage is a common human emotion, but when it comes from a female, it's something that is quite out of the ordinary. It's something that is something that should never be shown. And for a long time, I've said, okay, maybe rage is not an emotion that I should be showing. Maybe it's not an emotion that I should be feeling. But time and again, I have been denied the basic right to be a human because I exist in a female body, because I'm a female. So for me now, it's no more. I will feel this rage, and I will, something that Kamrun has said that has that has inspired me a lot. I will feel this rage, and I will make sure that everyone around me also feels it. So to me right now, it's a right that I have, and
it is extremely empowering for me. Kamrun, since your name came up, আপনি যদি কিছু বলেন feminine rage আপনার কাছে কি? হ্যাঁ, ভুল হয়ে যায় না, আমার কাছে রেজ কথাটাই হলো যে এটা হলো আমার অধিকারের প্রশ্ন, অধিকারের প্রশ্ন, মানুষ হিসেবে নিজেকে চিনতে পারার প্রশ্ন। এবং যখন এটা সবকিছু দিয়ে অবহেলিত হতে থাকে, অপমানিত হতে থাকে এবং কেউই এটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, এবং কেউই যখন এটাকে কোনো কিছুই, দেশের আইন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার সবখানেই যখন এটা বঞ্চিত হতে থাকে, তখন এখানে আমার মতে হলো এটা হলো আমার অধিকার যে আমি এটা আর সহ্য করা যাচ্ছে না, আর পারা যাচ্ছে না, এবং এটার জন্য আমি আমার অবস্থান থেকে যেখানে যেভাবে আছি সেখান থেকে আমি যেন রুখে দাঁড়াই। আর কোনো সমঝোতা নয়, আর কোনো মেনে নেওয়া নয়, আর কোনো আপোষ নয়। Thank you for sharing. That's a very beautiful answer, Titir. I think to me, feminine rage is really about clarity. I think one of the most important things about feminine rage, it is that it's something that has been building for years and years. It's not momentary. এই যে আমরা feminine এই ক্ষোভের যে কথা বলছি, এটা কিন্তু ক্ষণিকের কোনো ক্ষোভ নয়, যুগ যুগ ধরে নারীর বিরুদ্ধে ঘটে আসা যে সকল আগ্রাসন আছে, নির্যাতন, নিপীড়ন, বঞ্চনা, সবকিছুর একটা accumulation, feminine rage. So each instance of violence or each instance of discrimination is one more piece of kindling which burns to fuel this rage. And it's not blind. I think when we are fueled with feminine rage, I think women are able to see each and every instance and act of violence and oppression clearly. This is something that helps us to think of clear responses to these acts of oppression. It helps us to understand যে আমাদের অধিকার কোথায় কোথায় খর্ব হচ্ছে, এবং তাহলে কিসের জন্য আসলে লড়তে হবে, কোথায় আমাদের চিৎকার করতে হবে। And our rage is ours. It helps us to navigate all that has happened to us, continues to happen to us. Feminine rage helps us to take a stand. And we are angry, I think. We know why we are angry. And feminine rage helps us to understand what needs to be done to fix things that we are angry about. So I think as I would echo, I would just say, যে আমার অধিকারের একটা বিষয় এটা, যেরকম অহনা বললেন এবং কামরুন আপা বললেন, ডেফিনেটলি আমার একটা অধিকারের বিষয় এবং আমাকে ক্লিয়ারলি চিন্তা করতে সাহায্য করছে এই ধরনের ক্ষোভ। Yeah, I think, no, that makes a lot of sense. I think that's something that we talked about in the intro video as well of feminine rage, where we said, Jay, it's something that helps us identify those injustices in the first place. So asking everyone in the audience, if you haven't watched that video, go and watch that video already. So now I think let's open the floor to talking about legal systems and the laws of Bangladesh, because since that is why we're here today. So since we're talking about feminine rage, আর অহনা বলছিল একটা অধিকার যেটা আমরা বারবার পাই না বা আমাদের যেটা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাহলে কি আমরা এটা নিয়ে কথা বলতে পারি যে how has feminine rage been denied in the legal spheres that we work in? And just kind of as an activist, what are the challenges that you face in expressing your feminine rage in legal spheres? So I'm opening the floor. Anyone can start. আমি কারো নাম ধরে বলতেছি না যে প্লিজ কথা বলা শুরু করেন. So let's hear it. আমরা কি কামরুন আপার থেকে শুনতে পারি, যেহেতু উনি একটা ভেটারেন এই ফিল্ডে? না, আমি শুরু করতে পারি এই হিসেবে যে আমরা সবসময় কিন্তু বলে আসছি এবং আমরা আমাদের দাবিগুলো নিয়েও যাচ্ছি যে নারীর উপর যত সহিংসতা হচ্ছে এগুলো নিরসনে আমরা সবসময় আইন ও আদালতের একটা ভূমিকা রয়েছে বলে আসছি। কিন্তু নারীর উপর নির্যাতন, সহিংসতা, অবহেলা, অপমান, আমি যে নামেই এগুলোকে নামকরণ করি না কেন, এগুলো কিন্তু নতুন কোনো বিষয় নয়, যেটা তিতির খুব সুন্দর করে বললেন যে যুগ যুগ ধরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এগুলোর শিকার হয়ে এসছে নারী, এবং জীবনের কোনো না কোনো অবস্থা, এবং এগুলোর মূল কারণগুলো অন্তর্নিহিত কারণ আমি যে কারণেই বলি না কেন, এটা কিন্তু রয়েছে পরিবারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে নারীর অধস্তন অবস্থান।
এবং নারীকে মানুষ হিসেবে গণ্য না করার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এবং এর সঙ্গে নারীকে নিয়ে যত রকম নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, এমনকি আমাদের সংস্কৃতিও কখনো কখনো নারীকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো এর সঙ্গে যখন যুক্ত হয় আমাদের দেশের গণতন্ত্রহীনতা এবং দলীয় রাজনীতি, এবং এই দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যখন ক্ষমতার নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা শুরু হয়, আর এর সাথে তো রয়েছেই যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমাদের প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, সবকিছু মিলেই কিন্তু নারীর যে উপর যে নির্যাতন বা সহিংসতা এর মাত্রাগুলো দিন দিন বাড়ছে। এবং আমাদের সমাজে, আমাদের সংস্কৃতিতে নারীকে হেয় করে কথা বলা, নারীর চরিত্র নিয়ে আক্রমণ করা, নারীকে নারীর উপর যে অন্যায় হয়েছে সেটাকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা না করা, উপরন্তু নারীকেই এর জন্য দোষারোপ করা, এবং দোষারোপ করার পাশাপাশি নারী কেন এটা করলো, নারীর জন্য এটা হয়েছে, এই কথাগুলো কিন্তু অনেক বেশি আমরা শুনতে পাই। তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি না আইন ও আদালতের অনেক বেশি ভূমিকা রয়েছে, কিন্তু তারপরেও আইন ও আদালত অবশ্যই একটা ভূমিকা রাখতে পারে। এবং সেই ভূমিকার কথায় যদি আমি আসি, ভূমিকার কথা বলতে গেলে আমাদেরকে দেখতে হবে এর কাঠামোগত দিক, পদ্ধতিগত দিক, এবং একে ঘিরে যে আবার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে, সবগুলো দিককে আমাদের খেয়াল করতে হবে। কারণ এটা তো একটা হলো যে একটা ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনাটা সূত্রপাত এক জায়গায় হবে, সেটা থেকে আরেকটা ধাপে ধাপে আসবে, এবং এই যে ধাপগুলো পরিচালিত হয়, এই ধাপগুলো রন্ধ্রে রন্ধ্রে, আমি যখন ওই যে প্রশাসন বলি, সমাজ বলি, রাষ্ট্র বলি, সবগুলো তো এর উপাদান। একটা উপাদান যদি ক্ষতিগ্রস্ত থাকে, আরেকটা উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হতেই বাধ্য, এবং এর ফলাফল কিন্তু অবশ্যই নেতিবাচক। এবং আমাদের গবেষণা কি বলছে? আমাদের গবেষণা বলছে যে ধর্ষণের শিকার নারীর মামলার ফলাফল পাওয়া এতটা সহজ নয়, এবং নারীর উপর সহিংসতার ঘটনায় এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি কেউ কেউ বলছেন 3%, কেউ কেউ বলছেন 2 এত %, মানে এতগুলো ঘটনা ঘটে 100 ভাগ ঘটনার মধ্যে 2 বা 3টে ঘটনায় আমরা দেখি শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে। তার মানে কি ঘটনাগুলো ঘটছে, এমন না যে ঘটনা ঘটছে না, ঘটনা ঘটছে, কিন্তু এটা প্রমাণ করার জন্য যে উপাদানগুলো দরকার, এটা প্রমাণ করার জন্য যে সাক্ষ্য দরকার, সেগুলো নারীর অনুকূলে নেই। এবং সেটার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র বা আদালত বা আইনের যে ভূমিকাটা রয়েছে সেটা কিন্তু যথেষ্ট নয়, এবং এটার কারণেই কিন্তু ঘটনাগুলোকে প্রমাণ করা যাচ্ছে না। এবং আমরা এখন অনেকের কাছেই শুনি বা জানি যে বাংলাদেশে যত নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে তার 99% মিথ্যা। এই ঘটনার কখন আমরা বলবো? তো সেটা নিয়ে আমি আশা করি তিতিরও কিছু যুক্ত করবে, আমি প্রয়োজনে পরে আবার যুক্ত করবো। কামরুন আপা, আমি তো আসলে কামরুন আপা যেটা বললেন তার সাথে অ্যাড করব এটা যে আসলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র, রাষ্ট্রের এই যে আইনি কাঠামো, এই বিষয়গুলো লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক কিন্তু নারীর অনুকূলে না। তার মানে হচ্ছে যে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক মানে একটা নারীর প্রতি সহিংসতা, তার বিরুদ্ধে যদি সহিংসতা হয়, ঘটে গেলে যে সহিংসতার জন্য একটা সহিংসতা ঘটে যাওয়ার পর যে ফার্স্ট স্টেপে একজন মানুষ একটা অভিযোগ নিয়ে একটা জায়গায় যাবে, মানে একটা মানে যখন জাস্টিস মেকানিজমের সাথে এঙ্গেজ করার প্রথম স্টেপটাতেই কিন্তু তাকে ফিরে যেতে হচ্ছে। কারণ আমাদের যে পুলিশের কাছে কমপ্লেন করার সিস্টেম, বা আমরা যে 999 আমাদের এমার্জেন্সি হেল্পলাইন আছে এগুলোতে, বা 109 আমাদের যে ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন এন্ড চিলড্রেনের যে হেল্পলাইন আছে, এগুলোতে যখন একজন নারী ফোন করছেন বা যিনি এই ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছেন একজন ব্যক্তি, ফোন করার সাথে সাথে যে তার মানে আমরা কিন্তু প্রেডিক্টেবলি এটা বলতে পারছি না যে তার জন্য একটা পজিটিভ রেসপন্স আসবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে 999-এ ফোন করার পর ফোন করতে পারছেন, মানে ফোন কানেকশন যাচ্ছে না। 109 এই ধরনের কমপ্লেইন্টের যে হেল্পলাইনগুলো আছে ওগুলো থেকে দ্রুত ইমিডিয়েটলি যে রেসপন্সটা আসা উচিত একজন মানুষকে একটা ভায়োলেন্সের জায়গা থেকে প্রোটেক্ট করে একটা সেফ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার, সেই রেসপন্সগুলো আসছে না। পুলিশের কাছে যাওয়ার পর পুলিশের কাছে একটা মানুষকে এমন প্রশ্নবিদ্ধ হতে হচ্ছে যে তখন মনে হচ্ছে যে আমার এখানে না আসলেই ভালো ছিল, কারণ আমি যে একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি সেই সমস্যার তো কোনো সমাধান হচ্ছে না, উল্টো মানে আমাকে আমার চরিত্র নিয়ে একটা কটূক্তি, বা আমি কেন, মানে এই যে ভিকটিম ব্লেমিং এর যে সংস্কৃতি আমাদের আছে, সেই ওই ভিকটিম ব্লেমিং এর সংস্কৃতিতে গা ঢেলে গা ভাসিয়ে যাদের আমাদের প্রোটেক্ট করার কথা, তারাই কিন্তু এসে আমাদেরকে ব্লেম করছে যে তুমি কেন ওই অবস্থায় ছিলে, তোমাকে ওখানে কেন পাওয়া গেল, তুমি যদি এটা না করতে তখন তো। এই যে এইভাবে কিন্তু মানে
এইভাবে একটা ডিনায়াল এই জায়গায় আসছে, তারপরও যদি এই পুলিশ এই ফার্স্ট কমপ্লেন্টের জায়গাটা পেরিয়ে একজন মানুষ পরবর্তী ধাপগুলোতে যেতে থাকে, তখন দেখা যাবে যে কোর্টে চলে গেল, কোর্টে চলে যাওয়ার পরও এই যে কামরুন আপা বললেন যে মিথ্যা মামলার বিষয়টা অনেক জায়গায় আসে, যে নারীদের প্রতি সহিংসতার যত ধর্ষণের অনেক মামলা মিথ্যা, কিন্তু এই যে বলা হচ্ছে যে মামলাটা মিথ্যা, কি কারণে সেটা বলা হচ্ছে? একটা মামলা মিথ্যা হিসেবে বলা হচ্ছে যখন দেখা যাচ্ছে যে পর্যাপ্ত এভিডেন্স নেই, এই জন্য বলা হচ্ছে যে প্রমাণ করা গেল না, নিশ্চয়ই মিথ্যা মামলা করেছে। বাট একজন এই ধরনের সহিংসতার এভিডেন্স কোর্টকে দেওয়ার জন্য যে পরিস্থিতিটা, একটা সুষ্ঠু ইনভেস্টিগেশন প্রসেস, মানে ঠিক করে তদন্তগুলো করা, তারপর আমাদের যে বিভিন্ন রিপোর্টস, মেডিকেল রিপোর্টস আসে, ফরেন্সিক রিপোর্টস আসে, এই রিপোর্টগুলো যেন মানে ইমপার্শিয়াল ভাবে এই রিপোর্টগুলো তৈরি করা হয়। বিভিন্ন জায়গায় গভর্নমেন্টের যে মেশিনারিরা আছেন, এমার্জেন্সি সার্ভিস প্রোভাইডার্স, রেসপন্ডার্স যারা আছেন, পুলিশ, ল এনফোর্সমেন্ট এবং হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার্স, এই মানুষগুলো যারা আমাদেরকে এমার্জেন্সি রেসপন্স দেন যখন একটা সহিংসতার ঘটনা ঘটে, সেই মানুষগুলো যাতে এক্সটার্নাল ইনফ্লুয়েন্স দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, মানে যদি সেই মানুষের ইম্পার্শিয়ালিটির জায়গাটা যখন চলে যায়, তখনও কিন্তু আবার একজন মানুষ তার যে একটা সুষ্ঠুভাবে ন্যায় বিচার পাবার অধিকার, ন্যায্যতার যে অধিকারটা আছে, সে জায়গা থেকে আবার বঞ্চিত হচ্ছে। আবার কোর্টে যাওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে যে ওই যে ডিনায়াল অফ ফেমিনিন রেজের যে জায়গাটা আসছে, লিগ্যাল স্ফেয়ারে যে কিন্তু আবারও একজন নারী এই যে তার অধিকার অ্যাক্সেস করার যে জায়গাটা আছে, সুরক্ষা অ্যাক্সেস করার যে জায়গাটা, সেখানে আবার তিনি বঞ্চিত হচ্ছেন। আর আরেকটা কথা আমার মনে হয় বলা উচিত, এটা তো আমরা বলছি যে নারীরা সহিংসতার শিকার হচ্ছেন, সংক্ষুব্ধ যারা, বাট অনেক ক্ষেত্রে আমাদের লিগ্যাল স্ফেয়ারে আমার মনে হয় এটা আলোচনা করা উচিত যে আমাদের বর্তমান আইনি যে আমাদের যে লিগ্যাল সিস্টেম আছে, এটা কিন্তু মেজরিটি এটা মেল ডমিনেটেড। সো এখানে আপনার খুব কম নারী বিচারক আছেন, খুব কম নারী আইনজীবী আছেন, খুব কম নারীদের যে একটা বিচরণ এই লিগ্যাল সিস্টেমে, সেটা এখন আস্তে আস্তে বাড়ছে, কিন্তু তবুও দেখা যাবে যে ছেলেদের তুলনায় খুব কম নারীরাই আসলে লিগ্যাল সিস্টেমের মধ্যে আছেন। সো ওই একটা দেশে আইনি ব্যবস্থা, একটা রাষ্ট্র চালানোর জন্য রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে সেই দেশের আইনি ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা মেশিনারি, কিন্তু তার মধ্যে যদি কারণ অনেক ডিসিশন মেকিং প্রসেসগুলো আসলে আমাদের আইনি লিগ্যাল সিস্টেম থেকে আসে, ডিসিশনগুলো আসে, তো সেখানে যদি একজন নারী না গিয়ে, নারী যদি সেখানে প্রেজেন্ট থাকতে না পারে, নারী যদি সেখানে রিপ্রেজেন্টেড হতে না পারেন, নারী যদি তার কথাগুলো লিগ্যাল সিস্টেমের মধ্যে না বলতে পারেন, লিগ্যাল সিস্টেমের মধ্যে থেকে না বলতে পারেন, তখন কিন্তু আরেকটা ডিনায়াল হয় ফেমিনিন রেজের, যেটা আমি বলি। Exactly. Thank you, Abu. I think that is such a good establishment between feminine rage and the legal sphere, because I think that is why we're having this episode today, because not only is there injustice in the system towards survivors, but there's also lack of representation and spaces for femme practitioners to actually raise their voice. So thank you for bringing that up. I think that's a recurring theme of this episode, something that we're speaking out against. So কামরুন আন্টি আর তিতির আপু দুজনেই যেটা বললেন, তার মধ্যে অনেক কিছুই কিন্তু আমরা রেপ ল রিফর্ম কোয়ালিশনের দাবিগুলোতে পেয়েছি। So do we kind of want to move on to how our rage formulated our demands to the state and society, and just talk about those demands in general? কারণ আমার যেটা মনে আসছিল যে কামরুন আন্টি যখন বলছিল যে victim blaming, so about victim blaming. So I think there is a law, there's an Evidence Act 1872 that can literally allow you to question the survivor's character and question what the survivor was wearing on the time, at the time of the assault, to kind of question their character and don't water down their story. So can we start talking about why we're demanding changes of that law and what other laws we're protesting? Ahona, did you have something to add? Just to go back to your last question a little bit, I feel like Kamrun and Titir has covered most of the grounds, but just for like a little bit of my personal space, experience. I am just a baby in the legal field. I'm just starting out. I look up to Titir, and of course, as she said, Kamrun is a veteran, so I obviously look up to her a lot. And
we have an inherently flawed system where justice is denied to women. It is a system where it is extremely rare for women to get justice, which is extremely disappointing. But so ever since I was young, I have been a feminist, and I've said that women deserve to. I didn't even know what the word feminist meant, but I always thought that women deserved equal rights. And then I was a very vocal child, and my mother would say, when you think something is wrong, জিনিসটা প্রতিবাদ করো। তো সেটা আমার সাথে স্টিক করেছে সবসময়। তো আমি এই প্রতিবাদ জিনিসটাই মাথা থেকে আমার মনে হচ্ছে যে আমি যদি লয়ার হই সেক্ষেত্রে আমি প্রতিবাদ করতে পারবো institutionally. তো যখন when I went into the court, as Titir Apu said, it's extremely male dominated. I could count the number of female practitioners in my hands. So it felt like I did not belong there. So just finding my space there was quite an experience. And on top of that, when I told people that I'm specializing in human rights, then they said, oh, tahole to apni lawyer na, apni to activist. এই জিনিসটা আমার বেশ কয়েকবার শুনতে হয়েছে যে where I thought that these two things go hand in hand, I can be both a lawyer and an activist. People have been like, human rights to আসলে আসল লয়াররা তো human rights নিয়ে পড়ে না। তো এখন সেক্ষেত্রে what I did was I embraced both these titles. I call myself a human rights activist and a lawyer because our legal system is flawed and it needs to go through a long change for people to get justice. But as an activist, I feel like I can help people right now and try to make a better space for them. I feel like now we can go into the Rape Law Reform Coalition. Okay, I muted myself just in case of noise. But thank you so much for sharing, Ahona. I think, again, you brought up a very important thing about how there's this intersection of being an activist and a lawyer. It's something that I think lawyers often have to figure out about how to interact within the system as activists themselves and how they choose to express themselves. And I think এটা নিয়ে আমরা আরো বারবার এটা উঠে আসবে কারণ আমরা এখানে সবাই activists since I hope so, since we're having this conversation. And I know all of us are, except me, of course. I don't know anything. But I know all of you are like in the field of law. So thank you, Ahona, for sharing. So I brought up the thing about the Rape Law Reform Coalition. So can we hear from you guys about that? Titir Apu, since you're from Blast, I think you should definitely start this conversation for us. Right, thank you. Right. So the Rape Law Reform Coalition বা ধর্ষণ সংস্কার জোট আমরা যেটাকে বলছি, সেটা কিন্তু একটা কোর মেম্বার, নারীপক্ষ একটা কোর মেম্বার, এবং কামরুন আপা আমাদের সেই কোalitionের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কোর একজন কি টিম প্লেয়ার ওখানে। সো কামরুন আপা অবশ্যই আরো অ্যাড করবেন নিশ্চয়ই। সো আমরা যেটা আসলে আমাদের এই রেপ ল রিফর্ম কোalitionটা, এই জোটটা বা এই ক্যাম্পেইন যেটা, যে আমাদের আসলে একটা ধর্ষণের সম্পর্কিত যত আইন আছে সেগুলোর যে একটা সংশোধন দরকার, একটা সংস্কার দরকার, এগুলো নিয়ে কিন্তু আসলে আমরা যত মানবাধিকার সংস্থা আছে বা নারীদের অধিকার নিয়ে যে সংস্থাগুলো আছে, আইনি সহায়তা প্রদান করে সব সংগঠনই এগুলো আসলে অল্প বিস্তর অনেক আগে থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। সেই 2000 সালে যখন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনটা আসলো তখনও এগুলো নিয়ে কাজ হয়েছে, তার আগেও কাজ হয়েছে। 1995-এ যখন বিশেষ বিধান আইনটা এসেছিল তখনও, মানে ধর্ষণের এক্সিস্টিং যে আইন আছে সেটা যে তাতে যে খুব অনেক বেশি ঝামেলাপূর্ণ একটা আইন এবং অনেক বেশি সংস্কার যে প্রয়োজন, এটা কিন্তু আমরা আগে থেকে এই উপলব্ধিটা সবাই করেছে এবং এটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বাট আমরা 2018 এবং ব্লাস্টও আসলে এটা নিয়ে কাজ করেই যাচ্ছে আগে থেকে, কারণ আমাদের কোর একটা প্রোগ্রামে হচ্ছে নারীর প্রতি নির্যাতন, সহিংসতা এগুলোকে অ্যাড্রেস করা। বাট আমরা 2018-তে এসে এগুলো নিয়ে আরো জোরসোরে গবেষণা আমরা শুরু করলাম। 2018 সালে আসলে আমরা বেশ এই
কয়েকটি সংগঠন আসলে 2016 সালে বা তারও আগে কিছু এই যে রেপ লর কিছু কিছু অ্যাসপেক্টকে আর কি পরিবর্তন করার জন্য কয়েকটি রিট পিটিশন ফাইল করেছিল। যেমন একটা হচ্ছে যে আমাদের যে 2 ফিঙ্গার টেস্ট আছে, সেই 2 ফিঙ্গার টেস্টটাকে বাতিল করে দেয়া, বা আমাদের বিভিন্ন ধর্ষণের ক্ষেত্রে যে একটা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির কি কি দায়িত্ব থাকবে, বা এমার্জেন্সি সার্ভিস প্রোভাইডার্সদের ইমিডিয়েট কি কি দায়িত্ব থাকবে, এগুলো নিয়ে সরকারের কাছে এগুলো নিয়ে যখন আর কি ডিলে হয়, তখন একজন মানুষ ন্যায় বিচার পায় না, বা ন্যায় বিচার পেতে তার যে বিঘ্ন ঘটে বা বাধা ঘটে, ডিলে ঘটে, সেগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য কোর্টের কাছে নির্দেশনা চাওয়া, এরকম কিন্তু বেশ কয়েকটি কেস 2018-তে আমরা হাইকোর্টের কাছ থেকে 2টো জাজমেন্ট এরকম পেয়েছি। সো আমি বলবো যে এই গবেষণা, এই যে রেপ ল রিফর্ম করা দরকার, সেটা নিয়ে যে একটা জোরে সোরে একটা ক্যাম্পেইন করা, একটা প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত। এই জায়গাটা আসলে আমরা যখন সেটা আরো ফিল্ড হয়েছে, যখন হাইকোর্টের পক্ষ থেকেও আমরা কিছু পজিটিভ রায় পেয়েছি, যেগুলো আসলে পরিবর্তনের দিকে আগানোর জন্য যে রায়গুলো পেয়েছি। তো 2018 সালে আমরা রেপ ল রিফর্ম ক্যাম্পেইন, আমরা ব্লাস্ট থেকে বেশ কয়েকটি সংগঠন একসাথে হয়ে ক্যাম্পেইনটা শুরু করার পর রেপ ল রিফর্ম কোয়ালিশনটা আস্তে আস্তে স্থাপন হলো। এবং এই কোয়ালিশন যেটা করে সেটা হচ্ছে যে গবেষণা এবং অ্যাডভোকেসি, গবেষণার উপর ভিত্তি করে অ্যাডভোকেসি। এবং গবেষণা এটাই যে রেপ ল, আমাদের যে বিদ্যমান ধর্ষণের আইন আছে, আমাদের যে দণ্ডবিধি আছে পেনাল কোড, এবং আমাদের যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন আছে, এগুলোতে আসলে ঠিক কোন কোন জায়গায় গ্যাপগুলো আছে, এবং গ্যাপগুলো কিভাবে বিভিন্ন স্তরের নারীদের, বিভিন্ন ইন্টারসেকশনালিটিটাকে, বিভিন্ন নারীদের যে বিভিন্ন আইডেন্টিটি আছে এবং বিভিন্ন সার্কামস্ট্যান্সেস, সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ডস, বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড বিবেচনা করে, বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনা করে, ইন্টারসেকশনালিটিকে মাথায় রেখে চিন্তা করে যে কোথায় কোথায় আইনটা আসলে নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারছে না, বা যে প্রতিকারটা গ্যারান্টি করছে এই আইনটা যে নারীরা পাবে এই ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে, সেই প্রতিকারটা নিশ্চিত করতে পারছে না। সো এই গ্যাপগুলো আইডেন্টিফাই করা এবং গবেষণার মাধ্যমে গ্যাপগুলো আইডেন্টিফাই করে একগুলো সুপারিশ স্থাপন করা, যে আসলে এই সমস্যাগুলোকে ঠিক করার জন্য কি কি প্রয়োজন আমাদের করা দরকার, কোথায় যেতে হবে, আইনের কোন জায়গাটা ঠিক করতে হবে, তারপর আইনি ব্যবস্থা যে আছে, ল এনফোর্সমেন্ট পুলিশের কোন জায়গাটা ঠিক করতে হবে, এমার্জেন্সি রেসপন্সের কোন জায়গাটা ঠিক করতে হবে, যেমন এখানে বিচারকদের কি দায়িত্ব আছে, সেই জায়গা থেকে আমাদের কি করা উচিত, তারপরে আমাদের কোথায় কোথায় কোন কোন জিনিস অ্যাড্রেসড হয়নি, অ্যাড্রেস করা উচিত, বিভিন্ন মানে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো আসলে ধর্ষণকে কিভাবে দেখছে, বা পার্শ্ববর্তী দেশের পজিটিভ বিষয়গুলো নিয়ে আসা, বা জাস্ট এগুলো গবেষণা করে সুপারিশগুলো করে, যেটা আমরা করছি কোয়ালিশনের মাধ্যমে, তা হচ্ছে যে অ্যাডভোকেসি করা। প্রচুর পরিমাণে পলিসি মেকারদের সাথে অ্যাডভোকেসি করা হচ্ছে, যারা পুলিশে আছেন, যারা আইনজীবী, যারা বিচারক, যারা নীতি নির্ধারক, যারা নীতিমালা প্রণয়ন করেন, যারা আইন প্রণয়ন করেন, সবার সাথে অ্যাডভোকেসি করার একটাই উদ্দেশ্য, তাদেরকে জানানো যে এই সমস্যাগুলো আমাদের আইনে 20 বছর থেকে বিদ্যমান, আসলে 160 বছর থেকে বিদ্যমান যদি আমরা পিনাল কোডটায় যাই। সো এই যে 160 বছর থেকে বিদ্যমান এই সমস্যাগুলো এখনো আমরা সলভ করতে পারছি না, কিন্তু সলভ করার জন্য আমাদের কাছে এই উপাদানগুলো আছে যে কি কি সলভ করতে হবে। তো আপনারা প্লিজ আমাদের কথা শুনুন এবং আমাদের কথা আমলে নিয়ে এভাবে সলভ করুন। সো রেপ ল রিফর্ম কোয়ালিশন মোটা খুব ইন আ নাটশেল কিন্তু এই জিনিসগুলো করে যাচ্ছে, এবং তার এই অ্যাডভোকেসি, এই গবেষণার ভিত্তিতে এই যে 10 দফা দাবি, আমরা আর কি অক্টোবরে এই 10 দফা দাবিটা আমরা প্রেরণ করি সবার কাছে। বাট এই 10 দফা দাবি আসলে 2018-তে আমরা বেশ কয়েকটি কনসালটেশন, সবাই একসাথে মিলে, বিভিন্ন অর্গানাইজেশন একসাথে মিলে বেশ কয়েকটি রেপ ল রিফর্ম কনসালটেশনস আমরা করেছি, এক্সপার্ট কনসালটেশন। সেগুলোর পর একটা বড় একটা ন্যাশনাল লেভেলে একটা কনফারেন্স করে আমরা সবাই অ্যাগ্রি করেছি যে ইমিডিয়েটলি এই জিনিসগুলো আমাদের প্রয়োজন, সংস্কারের প্রয়োজন। সেই কনফারেন্সের যে দাবিগুলো এসেছে, সেখান থেকে আমরা এই অক্টোবরে, যখন আমরা দেখলাম যে এই যে বিভিন্ন এই যে সেক্সুয়াল ভায়োলেন্সের এবং রেপের কেসগুলো একদম কল্পনাতীত, মানে একটা জঘন্য অবস্থায় বেড়ে চলছে, তখন এই দাবিগুলো আমরা করি, তখন পেশ করি আর কি। So I think we can talk about some of these demands যে দাবিগুলোর কথা আমরা বলছি, because I think a lot of our audience might not be aware of the demands that we're talking about. There are a few that I specifically wanted us to touch on, যেমন
Firstly, the definition of rape does not include victims of other genders, and it doesn't. I don't even know how to phrase this anymore because it's just ওকে something. আহির, আমি মনে হয় তোমাকে একটু হেল্প করতে পারি, যে আমরা ওখানে মূলত যেটা বলার চেষ্টা করেছি, এবং এটা কিন্তু এক না, মানে এটা আমরা অনেক দিন ধরে, তিতির যেটা খুব সুন্দর করে বললে, যেটা অনেক দিনের দাবি ছিল যে ধর্ষণের সংজ্ঞাটিকে অন্য সব মানবাধিকার মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটাকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এবং এই সংজ্ঞার মধ্যে এখন পর্যন্ত কোনোভাবে উল্লেখ নেই যে একটা শিশু ধর্ষণ হলে সেখানে পেনিট্রেশন নাও হতে পারে, সেটা ধর্ষণ হবে কি হবে না। এমনকি যৌন বিবাহিত সম্পর্কে, বিবাহ সম্পর্কের মধ্যে যৌন নির্যাতন, সেটাকে ধর্ষণ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না। মানে এতটা ত্রুটি নিয়ে এই আইনটি কিন্তু চলে এসছে। যেখানে এতগুলো ত্রুটি থাকে সেখানে তো ন্যায় বিচার শব্দটাই এখানে অমূলক আমি মনে করি। এবং সেখানে যখন আমরা সংজ্ঞাকে সংজ্ঞায়িত করার কথা বলবো, সেখানে অবশ্যই সেখানে চিন্তা করতে হবে বয়সটা, বয়সের সম্মতি দিতে পারার মতো যোগ্যতা। আমাদের দেশে এখনো এটা 16 বছর ধরে রাখা হচ্ছে, কিন্তু 16 বছর বয়সের একজন মানুষ সম্মতি দেওয়ার জন্য কতটা সক্ষম হচ্ছেন সেটার দিকে কিন্তু গুরুত্বটা আমরা দিচ্ছি না। এরকম অনেকগুলো ত্রুটি এখানে রয়েছে। পেনিট্রেশন যেটা আমি আগেই বলেছি, এবং এর পাশাপাশি এই আমাদের অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে যে আমাদের ধর্ষণ আইনটা অন্যান্য অনেক আইনের সাথে যেমনই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তেমনি এটাকে আমরা কখনোই দেখিনি এটা সিডো, সিআরসি বা অন্য যে আইসিসিপি যে আন্তর্জাতিক যে দলিলগুলো আছে সেটার সঙ্গে এটা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, এটা যেমন মিলিয়ে দেখা দরকার। এর পাশাপাশি রয়েছে এই ধর্ষণের শিকার হলে ক্ষতিপূরণের বিষয়টা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোথাও সেভাবেই আলোচনা হয় নাই। যদিও একটু একটু আলোচনা শুরু হয়েছে, কিন্তু এটা একটু আলোচনা শুরু হয় আবার এটা কোথায় যেন গিয়ে হারিয়ে যায়। আর সবচেয়ে বড় যেটা অলরেডি আহিদ বললেন, যে ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির চরিত্রগত সাক্ষ্যের ব্যবহার, এটা যে কতটা ত্রুটিযুক্ত এবং কতটা নারীর জন্য অবমাননাকর সেটা কিন্তু এর ভেতর দিয়ে যিনি না গেছেন তিনি বুঝতে পারবেন না। এবং এটা হয়েই এসছে যে 155 আমাদের সাক্ষ্য আইনের 155 যে 4 ধারা আছে, এটার কোনো সংশোধনের দিকে কারোরই কখনোই কোনো মনোযোগ দেখা আমরা দেখতে পাইনি। যদি এটা নিয়ে কিন্তু অনেক দিন ধরে আমরা যদি বলি যে আমরা 30-32 বছর ধরে আমরা এই ব্যাপারে আন্দোলন করে যাচ্ছি বা কথা বলে যাচ্ছি, আমরা কিন্তু এটা নিয়ে কথা বলছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত এখানে আমরা ভাষাটি পরিষ্কারভাবে পাইনি, এবং পাওয়ার জন্য এখানে দাবিটা যুক্ত আছে। এবং এখানে সাক্ষীর অতীত যৌন অভিজ্ঞতার ইতিহাস যেখানে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত, সেখানে যিনি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন তার যৌন অভিজ্ঞতা, অতীত ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করা এবং সেটাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়ে আসছে। এবং বিশেষত সাক্ষী সুরক্ষা আইন, যেটা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, যে সাক্ষী সুরক্ষা আইন নিয়ে তো আসলে অনেক কথা বলা দরকার এবং অনেক বেশি, কারণ এই সাক্ষী আদালত পর্যন্ত এসে তার সাক্ষ্য দিতে পারবেন কি পারবেন না এর নিশ্চয়তা কিন্তু আমাকে কোনো আইন দিতে পারেনি। এবং যেখানে আমাদের আদালত চত্বর থেকে অভিযুক্তকে বা যিনি নির্যাতনের শিকার তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, গুম করে ফেলা হয়, তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, হুমকি পরের কথা, হত্যা করা হয়, সেখানে সাক্ষী সুরক্ষা আইনটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এবং আরেকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ যেটা সংবেদনশীলতা, যেটা তিতির সুন্দর করে বলেছেন, সংবেদনশীলতাটার জন্য আমাদের শুধু প্রশিক্ষণ বা কারিকুলাম তৈরি করলেই কিন্তু হবে না, এটার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে যারা এই প্রক্রিয়াটার সঙ্গে আছেন, আইনজীবী, বিচারক, পুলিশ থেকে শুরু করে যারাই আছেন, তারা যাতে এই বিধিটি দায়িত্ব এই একটা তাদের জন্য একটা বিধি করা, কোড অফ কন্ডাক্ট যেটাকে আমরা বলতে পারি, এবং এটার সঙ্গে এটা যাতে তারা ঠিক মতো অনুসরণ করেন সেটার জন্য এটা প্রণয়ন করা এবং এটাকে বাস্তবায়নযোগ্য করা। শুধু বই করে রাখলেই কিন্তু হবে না। এবং আমরা অনেক উদাহরণ দিতে পারি যে আমরা অমুক মডিউল করেছি, তমুক কারিকুলাম করেছি, কিন্তু এটাতে কিন্তু লাভ হয়নি। আমরা এই সারদায় গিয়ে প্রশিক্ষণ করেছি, কিন্তু পরিবর্তনটা আসলে কোথায় হচ্ছে এবং সেটাকে কতটা নারীর অনুকূলে আমরা আনতে পারছি, সেই দাবিগুলো কিন্তু এখানে খুব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। এবং সর্বোপরি হলো যেটা খুবই এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের
যে এটাকে আসলে পাঠে অন্তর্ভুক্ত করা, যে এটার জন্য নারী এবং মেয়েদের উপর যে সহিংসতা এটা সম্পর্কে মানুষের ধারণাটাকে সুনির্দিষ্ট করা এবং নারী বিদ্বেষী যে রীতিনীতিগুলো রয়েছে সেগুলোকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য এটাকে পাঠ্যপুস্তকে জেন্ডার এবং মানবাধিকার শিক্ষা পাঠটাকে বাধ্যতামূলক করা। এটা কিন্তু আমরা খুব জোরের সাথে তুলেছি এই দাবিগুলোতে। আমি যদি একটু Definitely. I think, yes, did you have something to add? আমি জাস্ট কামরুন আপা যেটা বললেন যে এই যে আমাদের শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে এই ব্যাপারটা অন্তর্ভুক্ত করা, একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে সম্মতিটাকে বোঝা, নারীর কনসেন্ট এবং সম্মতিটাকে বোঝা, যেটা বোঝা হয় না বিধায় আমাদের যে আইন আছে, এই যে সাক্ষ্য আইনের কথা আমরা বলছি, 155 ধারা 4 সাব ধারা, যেটা সাব সেকশন, ওই সেকশনটা কিন্তু পুরো একটা ভিকটিম ব্লেমিং করার একটা ধারা। সো কারণ ভিকটিম ব্লেমিং কেন করছে? কারণ এই আইনটা চিন্তাই করছে না যে কনসেন্ট একটা জিনিস, যে একটা নারী যদি মানে তার পাস্ট সেক্সুয়াল হিস্ট্রি কেন তুলে আনতে হবে, যদি যিনি পারপেট্রিয়েটর, যিনি ধর্ষণ করেছেন, তার সাথে যদি একজন যিনি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন তার যদি একটা পাস্ট 20 বছর ধরে সেক্সুয়াল হিস্ট্রি থাকে, সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ থাকে, তারপরও কেন ওই মুহূর্তে ওই যে তার সাথে যে ধর্ষণের ঘটনাটা হয়েছে, যে সহিংসতার ঘটনাটা হয়েছে, ওই ইনসিডেন্টে ওই মুহূর্তে যদি তার সম্মতি না থাকে, এভরিথিং এলস, নাথিং এলস ম্যাটার্স। কিন্তু ওই মুহূর্তে সম্মতি তিনি দিয়েছেন কিনা, নাকি তিনি সম্মতি উইথড্র করেছেন, দ্যাট শুড বি দি অনলি থিং দ্যাট ম্যাটার্স। তো আমাদের আইন কিন্তু কনসেন্ট বোঝে না। এবং আমাদের এই যে কামরুন আপা যে বললেন যে আমাদের যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডগুলোর কিন্তু বেসিক টেনেট একটা, যে রেপ লয়ের বেসিক টেনেট এটাই হওয়া উচিত যে রেপ মানে কি, এই একদম মোটা দাগে সাধারণভাবে হচ্ছে যে নন কনসেনচুয়াল একটা যৌন সম্পর্ক। যে কনসেন্ট এটার কি এলিমেন্ট, কি ইনগ্রিডিয়েন্ট কনসেন্ট, বাট এটা কিন্তু আমাদের আইনে এটা নিয়ে কিছু বলা হচ্ছে না। কনসেন্টের জাস্ট এটা তো বলে দিলেই হলো না যে কনসেন্টের বিরুদ্ধে করলে এটা রেপ। কনসেন্টটাকে ডিফাইন করা দরকার। কনসেন্টের বিভিন্ন টাইপস আছে, বিভিন্ন শেডস আছে, সেগুলোকে যদি আমরা না চিন্তা করে আইনগুলোকে না সাজাই, তখন কিন্তু অনেক মানে যিনি সহিংসতার শিকার হয়েছেন তার অনেকগুলো কথা বলার জায়গা ওখানে থেমে যাচ্ছে। এবং এটা আমি জাস্ট এটা বলছি কারণ আমরা যে এই যে কম্প্রিহেনসিভ সেক্সুয়ালিটি এডুকেশন এগুলোর কথা বলি, যে জেন্ডার সংবেদনশীলতা, এই বিষয়গুলো আমাদের ন্যাশনাল পাঠ্যপুস্তকে কারিকুলামে আসা উচিত। তার একটা অন্যতম টপিক হচ্ছে কনসেন্ট, যেটা আমার মনে হয় প্রত্যেকটা শিশুকে শেখানো উচিত কনসেন্টের বিষয়গুলো। কারণ কনসেন্টের সাথে চয়েস, ট্রাস্ট, রেসপেক্ট, পার্সোনাল ডিসিশন মেকিং, প্রত্যেকটা জিনিস আসলে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটাই আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি। Yeah, so thank you. I think that's very important. Consent are, it's just the idea যে consent আমরা আমাদের সমাজ থেকে সম্মতি বা consent আমরা কিভাবে আশা করব, কারণ যখন আমাদের legal systems and the institutions themselves don't consider consent as an important part that is required to form laws. And I think since we talked about consent and since we talked about age, can we move on to marital rape and the disgusting idea of how if you're over a certain age, it's not going to be considered rape, even if because you're married, and this notion that marriage equates to consent. Ahona, do you want to start off this conversation? So backtracking just a little bit because we were on the topic of consent. So Kotha does comprehensive sexuality education, and the first thing we teach is consent, because we believe that for people to be practicing safe sex, consent is extremely important. And that is just not at all defined by our law. And that's where the marital rape or the lack of acknowledgement of marital rape comes in, because we know that consent is revocable, but আমাদের আইনে তো কনসেন্টের বিষয়টা আসে না। সেক্ষেত্রে বিবাহ মানে সারা জীবনের জন্য আমার সম্মতি দিয়ে দিলাম, কিন্তু সেটা তো হতে পারে না। আমরা 160 বছরের একটা আইনে আমরা এখন ওটা ফলো করছি, অথচ ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী কিন্তু 1990-তে marital rape has been recognized, but it's been 30 years since then, and yet we are nowhere near recognizing marital rape. I believe Rape Law Reform Coalition has brought that up, so if Titir Appa or Kamrun Appa want to
go into how far that has been taken. That would be great. আমি just since when we were talking about how far that has been taken, Kamrun Appa, I will come back to Kamrun Appa কারণ আমি চাই Kamrun Appa এই বিষয়ে বলুক। বাট আমি যেটা বলছি একটা রিসেন্ট পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট, সেটা হচ্ছে যে আমরা মানে অবশ্যই তো আমরা সবাই খুবই ক্রোধান্বিত এই পুরো ধর্ষণের পুরো বিষয়টাকে নিয়ে। বাট এই যে আহির আপনি বললেন যে দিস ইজ একটা ডিসগাস্টিং একটা ব্যাপার যে ম্যারেজ মানে কনসেন্ট, এই ব্যাপারটা যে ধরে নেওয়া হচ্ছে, সেটা কেন হবে? বা এটা এই ধরনের এটা যে আমাদের আশেপাশে আমাদের কাছের মানুষদের সাথে চেনা মানুষদের সাথে প্রতিনিয়ত জীবনে ম্যারিটাল রেপ হচ্ছে এবং কেউ এটা নিয়ে কথা বলছে না, এটা স্বীকৃত না, এই বিষয়টা শুনলে এই বিষয়টা চিন্তা করলি যে একটা মানুষের বিরুদ্ধে এত সহিংসতা হচ্ছে তবুও সেটা নিয়ে কেউ কথা বলছে, রাগে তো দাঁত কিরমির করা উচিত। বাট এটা হয়ে যাচ্ছে, মানে বছরের পর বছর কেউ কথা বলছে না। এখন আমরা এটা নিয়ে যখনই কথা বলতে চাচ্ছি, মানে আমি আমার পার্সোনাল একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি। আমি একজন বিচারকের সাথে এটা বলেছিলাম যে আমরা আসলে কেন আমাদের আইনজীবীরা আসলে ম্যারিটাল রেপটাকে কেন চ্যালেঞ্জ করে না বা কি হচ্ছে, মানে কেন ব্যাপারটা। তখন উনি বললেন যে এটা চ্যালেঞ্জ করা অত্যন্ত জরুরি, বাট এখন যদি এটা আমরা চ্যালেঞ্জ করতে যাই কেউ সেটা মেনে নেবে না। মানে আমাদের লিগ্যাল সিস্টেম এটা মানতে নারাজ যে ম্যারিটাল রেপ বিষয়টাকে, মানে কেউ এইরকম একটা পিটিশন যদি আমরা নিয়ে যাই তাহলে কেউ সেটা মানে ওটা ইট উইল নট স্ট্যান্ড, কারণ সবাই এত আর কি ইজ অপোজ টু দি আইডিয়া যে একটা মানুষ বিয়ে করলে একটা স্ত্রী একটা ওয়াইফের যে কনসেন্টেড জায়গা আছে এই ব্যাপারটা কেউ চিন্তাই করে না। বাট দ্যাট ওয়াজ আই থিঙ্ক a few years ago। এখন 2020-তে এসে কিন্তু একটা পিটিশন ফাইল হয়েছে, 4টা অর্গানাইজেশন, এখানে ব্লাস্ট আছে, নারীপক্ষ আছে, BRAC হিউম্যান রাইটস এন্ড লিগাল এইড সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং ফোর্থ যে অর্গানাইজেশনটা যে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। সো এই 4টা অর্গানাইজেশন একসাথে মিলে এসে কিন্তু একটা পিটিশন ফাইল করেছে। অক্টোবরে পিটিশনটা নভেম্বরে এই পিটিশনটা ফাইল করা হয়। ঠিক ওই যে আমাদের নাহার নামের একটি কিশোরী যে প্রাণ হারালেন কারণ তার প্রতি 2টা সহিংসতা হয়েছে, একটা বাল্য বিবাহ এবং আরেকটা ধর্ষণ। বারংবার তার সাথে ধর্ষণ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেটা স্বীকৃত না আমাদের আইন দ্বারা। কারণ হচ্ছে এই বিশ্রী যে একটা বার আছে, এজের বার আছে যে 13 বছরের নিচে স্ত্রী সাথে ধর্ষণ হলেই ধর্ষণ, তার উপরের যদি কেউ তার অন্য বয়সগুলিতে বা 13 বছরের ঊর্ধ্বে যদি কোনো স্ত্রী থাকেন তার সাথে সেটা ধর্ষণটা। তো ঠিক নাহার মারা যাবার পরপরই আসলে আমাদের মধ্যে রাগটা, মানে আমরা আরো বেশি, মানে রাগ, আমরা তো সবসময় রেগে আছি বাট ওটা আরো বেশি ফুসে ওঠার পর সো এই অর্গানাইজেশন গুলো এই 4টা পিটিশনের যান হাইকোর্টের কাছে, 4টা পিটিশনের যে একটা পিটিশন ফাইল করেন যে কেন এটা অসাংবিধানিক না। এই যে আমাদের 375 পিনাল কোডে যেখানে বলা আছে ম্যারিটাল রেপের এক্সাম্পশনটা, কেন এটা অসাংবিধানিক নয় এবং একটা নারীর যে তার যে আমাদের সংবিধানে যে বলা আছে যে সমান অধিকার, আইনের সমান অধিকার এবং আইনের সমান প্রতিকার পাওয়ার তার জায়গা আছে, আইনের আশ্রয় সমানভাবে পাওয়ার তার জায়গা আছে, সেই অধিকারটাকেও তো এই ধরনের একটা এক্সাম্পশন খর্ব করছে। সো ন্যায় বিচার, ন্যায্যতা, এগুলো প্রত্যেকটা জিনিসের আসলে কোনো কিছুর সাথে এই এক্সাম্পশনটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সো কেন এটাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করবো না? সো এই রিট পিটিশনটা চ্যালেঞ্জ করার পর কিন্তু হাইকোর্ট একটা রুল জারি করেছেন, সরকারের যে সংশ্লিষ্ট যে মন্ত্রণালয় মেশিনারি গুলো আছে যে আসলে এইটা কেন রিপিল করা হবে না, কেন এটা মানে why is this not unconstitutional, তোমরা জবাব দাও, এবং কেন এটা এখনো আইনের মধ্যে আছে জবাব দাও এবং এটা পরিবর্তন করার একটা উদ্যোগ নাও। এই কথাটা কিন্তু হাইকোর্ট বলে দিয়েছে। সো আই থিঙ্ক ম্যারিটাল রেপ আমরা কিন্তু বেশ ভালো, আমার কাছে মনে হয় এই স্টেজে যেখানে কয়েক বছর আগে আমাকে ওই বিচারক বলেছিলেন যে এটা দিস উইল নট স্ট্যান্ড ইন কোর্ট, এবং কয়েক বছর পর এসে যখন দেখছি যে ইট হ্যাজ স্টুড ইন কোর্ট অ্যান্ড দ্য কোর্ট ইজ মানে পজিটিভ টুয়ার্ডস repealing this marital rape exemption, ওটা আমার মনে হয় it gives us fresh heart to continue to rage on, I would say. Yeah, definitely. I think this was an important conversation because there's been some movement recently on the topic, and it's just, in general, I called it disgusting because I was reading an op-ed on how when your rapist is your husband, you have to continue to live with them, and it is such a
traumatic experience, but we don't even consider it rape and we don't even acknowledge the idea of consent. So আর তিতির আপু যেটা বললো আমি পুরোপুরি একমত, এটা কিন্তু আমাদের চারপাশে অনেক হচ্ছে যেটা নিয়ে আমরা একদমই জানি না. I think within our families, within our social circles, it's happening nonstop, because something that was brought up earlier, Jay, consent has different shades. So it's not always an explicit yes or no. It's also body language, and it's also something that has to be continuous time and time again. So yeah, that's an important discussion to have. So I think since we've talked about demands a bit, we can take some of the questions that the audience has asked us. Especially I can see one right now on marital rape. So I think that's a question that we can start off, unless any of you have anything to add to the demands part that we just talked about. Okay. So then we'll take some questions, and then since we're almost at the end of our episode, we're just going to take some questions from the audience, and then we'll touch a little bit on the death penalty, because that has been a very raging conversation recently. And then we have a very special question at the end of this episode that I'm very excited about. Yeah, so let's open the floor to some questions. Umama Zilur asks, Jay, is the 4-week time limit given to the government to respond to the High Court ruling on the marital rape petition coming up next week? And what are the next steps if the government does not provide an answer? So since we're talking about marital rape, I think this is a good transition into the questions. The কেউ যদি এটার answer উত্তর দিতে চান, please. না, আমি মনে করি যে যেটা বললেন না, যে এটাকে অনেকেই কিন্তু আমরাও, বিশেষ করে আমরা যারা এটা নিয়ে কথা বলা শুরু করেছিলাম, আমরাও কিন্তু দ্বিধার মধ্যে ছিলাম যে এটাকে কতটা অ্যাকনলেজ করা হবে, মানে আমাদের এই দাবিটাকে বা আমাদের এই আবেদনটাকে কতটা গ্রহণ করা হবে। সেটা আমি মনে করি এক ধাপ এগিয়েছি আমরা, কিন্তু এখন হলো আমাদের যুদ্ধটা কিন্তু আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এবং আমাদের ওই যে আবারও বলি যে রাগটাকে আরেকটু স্থায়ী করতে হবে। এবং রাগটাকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্য সেটাই যে 4 সপ্তাহের সময় দেওয়া হয়েছে। 4 সপ্তাহ পার হয়ে যাবে ধরলাম আমি কালকে, ওটা 3 নভেম্বর বেরিয়েছে, কালকে এটা 3 ডিসেম্বর হয়ে যাবে। সেখানে কেন এটা হচ্ছে না, সেখানে আবারও আমরা আদালতে যেতে পারি এবং আদালতকেই জিজ্ঞেস করতে পারি যে আদালতকে কি তাহলে কেউ গুরুত্ব দিচ্ছেন না, এবং যাদেরকে এখানে জবাব দিতে বলা হলো তারা কি এমন শক্তিশালী হয়ে গেলেন যে আদালতের এই প্রশ্নটার উত্তরটাকে এড়িয়ে যাওয়ার মতো শক্তি দেখাচ্ছেন। সেটাকে আমি মনে করি চ্যালেঞ্জ করতে পারতে হবে আমাদেরকে, এবং সেখানেই আমাদের সম্মিলিত হওয়াটা খুব জরুরি, এবং সম্মিলিত হতে হবে। আর কত নুরুন নাহাররা এভাবে মৃত্যুবরণ করবে, এবং নুরুন নাহাররা যখন মারা যান তখন কিন্তু এলাকার অন্যান্য প্রশাসন থেকে শুরু করে আমরা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন যে তথ্য অনুসন্ধানটা করে এসেছে, সেখানে আমরা দেখেছি কিন্তু এটাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চরিত্র সব স্তরেই ছিল, এবং এটা যেহেতু নারীর ইস্যু, কিন্তু অন্যরাও খুব উঠে পড়ে লাগে এটাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য। এবং এই ধামাচাপা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনও কিন্তু কম ভূমিকা রাখেননি। একটা বাল্যবিবাহ হয়ে গেল, এখানে প্রশাসন কি খেয়াল করার কথা নয়? কারণ বাল্যবিবাহ আইন অনুযায়ীও তো এখানে কিছু লোক দায়বদ্ধ ছিলেন, কিন্তু আমরা তাদেরকেও কিন্তু দায়বদ্ধ করতে পারিনি অ্যাজ পার আইন। তো সেক্ষেত্রে অনেকগুলো ফেলিয়ার, এবং সেখানে আমরাই আবার আলোচনা করছিলাম যে এটা নিয়ে যদি আমরা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন নিয়ে যদি যাই, তাহলে হয়তো যে মেয়েটি মারা গেল তার পরিবারও এখানে কি বলবো দায়বদ্ধ বা দোষী হয়ে যায়। তো সেটা আমরা কতটা জোর দেব, এগুলো অনেকগুলো দ্বিধাদ্বন্দ্ব কিন্তু আমাদের মধ্যেও এখনো রয়েছে। আমি মনে করি এই দ্বিধাদ্বন্দ্বগুলো কাটিয়ে আমাদেরকে আরেকটু সম্মিলিত হওয়া দরকার, যে আমি 10টা দাবি তুলে 10টা দাবি তুলছি, কিন্তু আবার আমি এটাও দেখছি যে এই দাবিগুলোরও আরো শাখা প্রশাখা রয়েছে। একটা দাবিকেই হয়তো ভেঙে আরো 10টা দাবি করা সম্ভব, কিন্তু এই দাবিগুলোকে সুনির্দিষ্টকরণটা খুব জরুরি দরকার। এবং এখানে আমরা যেন একটা দাবি উত্থাপন করতে গিয়ে আরেকটা দাবিকে ইগনোর না করি, কারণ প্রত্যেকটাই কিন্তু প্যারালালি যেতে হবে। যখন আমি সংলাপ নিয়ে কাজ করব, এখন একটু থাক, সাক্ষ্য আইনটা একটু কিছুদিন পরে আসি, তা কিন্তু নয়, কারণ এক একটা সঙ্গে যুক্ততা। এবং এর সঙ্গে অবশ্যই আহির যে শেষ পর্যন্ত যেটা বললেন যে মৃত্যুদণ্ডের দাবিটা নিয়ে খুব খুশি, সবাই খুব খুশি হয়েছে,
কারণটা কি? সবাই আমরা চাই যে আচ্ছা ভালো হয়েছে। যেমন আমরা ক্রস ফায়ার শুনলে বা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড শুনলে আমি অনেক মানুষকে শুনেছি ভালো হয়েছে, এর বেঁচে না থাকাই ভালো। আমাদের বিচার প্রক্রিয়াটার প্রতি একটা আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে। সেই আস্থাহীনতাটাকে জয় করা এবং সেখানে আমি যে মৃত্যুদণ্ডের যে বিধানটা এসছে এটা নিয়ে সংসদে যে আজে বাজে আমি বলবো অপ্রাসঙ্গিক যে আলোচনাটি হলো সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা সেভাবে আমাদের রাগটা প্রকাশ করতে পারিনি। আমি মনে করি সেখানেও আমাদের আরো বেশি রাগান্বিত হয়ে এবং এই যে অবাঞ্ছিত কথাবার্তাগুলো বন্ধ করার জন্য সম্মিলিতভাবে আমাদের আওয়াজ তোলা উচিত, যাতে করে এই ধরনের আলোচনা এবং কথাবার্তা অচিরেই বন্ধ হয় এবং এটাকে এই আইনগুলো যে যতটুকুই আছে সেটাকে যেন নারীর অনুকূলে ব্যবহার করা যায় এবং নির্যাতন প্রতিরোধে আমরা এগুলোকে যেন ব্যবহার করতে পারি, সেটার জন্য সম্মিলিত হতে হবে আমাদেরকে, একসাথেই আওয়াজ তুলতে হবে। Definitely, in solidarity we trust, as we always say. So thank you, Auntie. I hope that answered your question, Umama. Please let us know if it hasn't. Again, urging everyone watching to ask your questions, because we are taking questions right now, and I think we are fine with going over the time limit because today's discussion is just that imperative and essential for all of us to be educated. So আরেকটা প্রশ্ন ছিল মায়াবী অরণ্য তার কাছ থেকে যে what could be done to ensure protection for survivors after reporting? Does our law acknowledge this need? তো এই প্রশ্নটার কে উত্তর দেওয়ার আগে আমি এটার সাথে অ্যাড করতে চাচ্ছি যে so this is basically talking about reporting, like the survivors after reporting, but while answering these questions, can we also talk about the obstacles that a survivor faces going to report? আর এখানে একটা বিশেষ জিনিস হচ্ছে যে there's often a lot of discrimination based on race, ethnicity, and religion, and gender তো আছে, gender কথা আমার মনে হয় gender বিষয়ে যাওয়া যাচ্ছে না কারণ as we talked about earlier, যে rape এর definition কিন্তু male survivors বা male victims they don't consider rape happening to men as assault at all, so that's already an existing problem. But can we talk about the different obstacles that a survivor faces before and after reporting because of several other factors like their race, ethnicity, and just arbitrary factors of them as human beings? So এখন যদি কেউ এটার উত্তরটা দিতে পারেন। আমার মনে হয় এটা নিয়ে আমি একটু যদি বলি, আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ there are definitely যে কমপ্লেন্ট একটা অভিযোগ করতে যাও, রিপোর্ট করার প্রসেসটাই তো আসলে কারোই অনুকূলে না, নারীদের অনুকূলে তো নাই, কোনো ব্যক্তির অনুকূলে না। মানে এটার সাথে একটা কথা রিলেটেড, জাস্ট ডেথ, আমি একটু পিগিব্যাক ডেথ পেনাল্টির উপরটাতে একটু যেতে চাচ্ছি। এটা যে আমরা যখন বলছি যে ডেথ পেনাল্টি হয়ে গেছে খুব ভালো, অ্যাজিউম করেই আমরা নেই যে আমার মনে হয় মানে অ্যাজিউম করে নিচ্ছি যে এই যে রিপোর্টেড হবে কেসটা পুরো ট্রায়াল প্রসেসের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে পারপেট্রেটর কনভিক্টেড হবে, এভিডেন্স সবকিছু উইল বি ইন ফেভার অফ দ্য কমপ্লেনেন্ট, তারপর ডেথ পেনাল্টি পেয়ে যাবে পারপেট্রেটর, তারপর তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়ে যাবে, শেষ। বাট এই এত ডেথ পেনাল্টি পর্যন্ত যাওয়া আর শুরুতে যেখানে আমরা যে আমাদের একটা বাগধারা, আমাদের যে বিসমিল্লাতে গলত বলে একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে যে রিপোর্টিং এর প্রসেসে একটা মানুষ তো ঢুকতেই পারছে না রিপোর্ট দিতে, সো সে পুরো ট্রায়াল প্রসেস শেষ করে ডেথ পেনাল্টিতে কেমনে যাবে? এটা একটা দিস ইজ জাস্ট অ্যান অ্যাসাইড। আমি জাস্ট ডেথ পেনাল্টি নিয়ে যখন মানুষ খুশি হয়, উৎফুল্ল হয়, এটা যখন আমার রাগ থেকে বলছি যে এত খুশি হওয়ার যে কোনো কারণ নাই। এখন যেটা আমরা যদি অবস্টাকলস এর কথা বলি, আমরা এমনিতে এরকম গবেষণা আমরা করে, আমি এবং আমার অন্য যে গবেষণা বিশেষজ্ঞ আমার যে কলিগ আছেন তাকবীর, আমরা একটা গবেষণা করে দেখেছি যে রেপ সার্ভাইভাররা যারা, তারা আসলে কোর্টের বাইরে কেন থেকে যাচ্ছেন, মানে ওয়াই আর রেপ কেসেস, আমরা জানি যে রেপ কেসেস কোনো রিপোর্টেড হয় না, মানে খুব কম রিপোর্টেড হয়, মানে যত নির্যাতন হচ্ছে তার খুব 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 একটা অত্যন্ত নগণ্য একটা শতাংশ কেস আসলে যায় রিপোর্টেড হচ্ছে। এর মধ্যে কিন্তু আমাদের সামাজিক যে বিভিন্ন জেন্ডার নর্মস বা জেন্ডার নর্মস এর আশেপাশে জেন্ডার নর্মসকে ঘিরে তৈরি যে স্টিগমা আছে, সেটা কিন্তু একটা অনেক বড় ফ্যাক্টর। এই যে ধর্ষণ হলো, তার মানে এই যে ধর্ষণের সাথে একজন নারীর সম্মান, একজন নারীর তার পরিবারের অনার, ইজ্জত, সব এই
কথাগুলো, মানে এই যে আইডিয়াগুলো আছে, সমাজ ভাবে যে ধর্ষণ হয়ে গেছে মানে তার জীবনটা শেষ, সে হচ্ছে একদম, এখন সে একটি মৃত ব্যক্তি, তার আর কি হবে, বা এই যে এইগুলো চিন্তা ভাবনা, তার ফ্যামিলি আর মুখ দেখাতে পারবে না, মানে মুখ কালো করে, আমার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, জীবন অন্ধকার, এই যে স্টিগমাটা আছে, এটার কারণেই কিন্তু অনেকে রিপোর্টই করতে পারছে না, মানে অভিযোগ করতে যাওয়ার প্রসেসটাতে মানুষ জানাজানি হলে লোক কি বলবে, এটা একটা বড় ধরনের অবস্টাকেল, মানে এটা একটা আমাদের সমাজ দ্বারা তৈরিকৃত একটা বাধা, যে লোক কি বলবে, এবং তারপর তার এর সাথে যে আরো কিছু চিন্তা জড়িত আছে, যে একজন মানুষের কে সুপাত্রস্থ করাটাই হচ্ছে একজন নারীর, মানে তার বিয়ে হবে, তার ফ্যামিলি তাকে সুপাত্রস্থ করতে পারবে, এটাই হচ্ছে তার জীবনের লক্ষ্য এবং ফ্যামিলির জীবনের লক্ষ্য, এবং ধর্ষণ বা সেক্সুয়াল ভায়োলেন্সের মতো কোনো সহিংসতা তার সাথে ঘটে গেলে এটা আর কখনো করা সম্ভব না। এটাও আরেকটা কারণ, যে কারণে মানুষ আবার ওই স্টিগমা, আবার ওই ভিকটিম ব্লেমিং এর শিকার হয়ে সো মানুষ যেতে এগুলো নিয়ে কথা বলতে চায় না, এটা একটা অনেক বড় প্রবলেম। তারপর যখন কোর্টে যাচ্ছে, বা তারপর যখন এই যে ভিকটিম, বিভিন্ন যে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার্স বা ভিকটিম সাপোর্ট সার্ভিস প্রোভাইডার্স যারা আছে, সেখানে যেও যে একজন মানুষ সংবেদনশীল আচরণ পাচ্ছে তা না। সো একজন অলরেডি এত ট্রমার মধ্যে দিয়ে গিয়ে যদি এমন একটা পরিস্থিতির শিকার হন যেখানে কেউ তার প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করছে না, তাকে একজন মানুষ হিসেবে দেখছে না, জাস্ট একটা প্রবলেম এবং একটা ওয়ান সাইজ ফিটস অল সলিউশন নিয়ে যখন আইন দাঁড়িয়ে আছে, তখনও ওটাও কিন্তু একটা বাধা হয়ে দাঁড়াইছে, তখনও আইনি কাঠামোর মধ্যেই ব্যারিয়ার্স হয়ে যায়, যেই কারণে উনি রিপোর্ট করতে আর যেতে পারছেন না, বা এই মেডিকেল রিপোর্টস গুলো ঠিক করে আসছে না, বা তাকে নানান রকম বিশ্রী প্রশ্ন করা হচ্ছে, ইনভেস্টিগেশনের সময় ঠিক করে ইনভেস্টিগেট করা হচ্ছে না, তাকে সিরিয়াসলি নেওয়া হচ্ছে না, পুলিশ ডিলে করছে, এবং পারপেট্রেটররা অনেক ক্ষেত্রে, অনেকে লোকালি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল যারা, তারা হচ্ছে যে পুলিশের যা নিরপেক্ষ হওয়া উচিত তাকে হয়তো মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে নিজের হাতে করে নিচ্ছেন। এগুলো কিন্তু অনেক প্র্যাকটিক্যাল ব্যারিয়ার্স, যেই কারণগুলোতে আসলে আর কি নারীরা সহিংসতার শিকার হলেও কোর্টে যেতে চাইলেও তাদেরকে পিছিয়ে টেনে রাখে প্র্যাকটিক্যাল ব্যারিয়ার্স। তো আমরা এটা দেখেছি যে পুলিশের কাছে পুলিশ কেস নিতে রাজি হচ্ছে না, বা পুলিশ ডিলে করছে, বা একটা পুলিশ বা একটা মানে সামাজিক মাধ্যমে, সালিশের মাধ্যমে আর কি কমিউনিটি, তখন কমিউনিটি আসলে কমিউনিটির মানুষ রিপোর্ট করার এগেইনস্টে প্রতিবাদ করছে, যে রিপোর্ট করো না, আমাদের কমিউনিটির নাম নষ্ট হবে যে এই কমিউনিটিতে রেপ হয়, তোমরা এটা সালিশের মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলো। সো একজন মানুষের সাথে ধর্ষণ হচ্ছে, কিন্তু তাকে বলা হচ্ছে যে এই একটা থোক টাকা তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে, এটা তোমার জীবন সেটেল করে দিবে, তুমি এটা নিয়ে কোর্টের কাছে যেও না, বা এই মানুষটা তোমার সাথে তোমার ধর্ষক, কিন্তু এখন এই মানুষটাকে তুমি বিয়ে করে ফেলো, তাহলে তোমার জীবন শুধরে যাবে, তুমি কোর্টে যেও না। মানে এই জিনিসগুলো আসলে মানে এই যে চিন্তাধারা, যে নারীকে নারী হিসেবে না দেখা, নারীকে মানুষ হিসেবে না দেখা, জাস্ট একটা চ্যারিটির পাত্র হিসেবে সবসময় দেখা, যে তার যে অধিকার আছে সে যে তার অধিকার নিয়ে এগোবে তা না, আমরা তাকে, ও আচ্ছা তোমার সাথে এটা হয়েছে, আমরা তোমাকে এই জিনিসটা দিব, এইগুলো চিন্তা করা, এইগুলো চিন্তাধারাও কিন্তু আমার কাছে মনে হয় অবস্টাকেল। সো রিপোর্টিং এর আগেই অনেকগুলো অবস্টাকেল আছে, মানে সমাজ থেকে যেটা আসে, আইনি কাঠামো থেকে যেগুলো আসে, এই অবস্টাকেল গুলোর কারণে, বা চিন্তাধারা, জেন্ডার নর্মস থেকে যেগুলো আসে, যেগুলো মানুষকে পিছিয়ে টেনে ফেলে। তারপরে রিপোর্ট করতে গিয়ে আপনি যেমন বললেন যে রেস, এথনিসিটি, কাস্ট, এই বিষয়গুলো আছে। সো দেখা যায় যে রিপোর্ট করতে গিয়ে একটা পরিস্থিতিতে, ধরুন যে আপনি নন বাংলা স্পিকিং একজন মানুষ, এবং পুলিশটা আপনার সাথে বাংলাতেই কথা বলছে বারবার। সো একজন আদিবাসী কমিউনিটির মানুষ হতে পারে, বা যে কোনো একটা নন বাংলা স্পিকিং কমিউনিটির মানুষ, তিনি যদি এসে তার সহিংসতার কথাটা বলেন, তার জন্য তো একটা অনুবাদক দরকার, তার নিজের ভাষায় বলতে, তার ট্রমার কথা তার নিজের ভাষায় তাকে তো বলতে দিতে হবে। আমাদের সিস্টেম কিন্তু সেই ব্যবস্থাটাও করছে না। মানে আমাদের সিস্টেম সবসময় একটা, আমার মনে হয় না যে, মানে যখন আমরা চিন্তা করি যে প্রসেসটা সংবেদনশীল হতে হবে, সেটার মানে যে আমার সামনে যে বসে আছে তার প্রবলেম নিয়ে, সেই মানুষটার জন্য সেই মানুষটার অনুকূলে, সেই মানুষটাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার যা ফেসিলিটিস করে রাখা উচিত, আমি সেগুলো করব। বাট আমাদের আইনের মধ্যে আসলে এই যে মানে রেসপন্সিভনেসটা একদমই নেই। সো পুলিশ স্টেশনেও যেমন আমরা একজন নন বাংলা স্পিকিং মানুষকে একটা অনুবাদক এনে দিতে পারি না, তারপর যদি একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আসেন, তার প্রতিবন্ধিতার উপর ভিত্তি করে যে স্পেসিফিক একটা কেয়ার তার দরকার, স্পেসিফিক ফেসিলিটিস দরকার, সেই জিনিসটা আমরা চিন্তা করছি না।
তারপরে জাস্ট মানে আর আমরা তো লিঙ্গর কথাটা তো আপনি বললেন যে আমরা ওখানে যাবোই না কারণ ওটা নিয়ে এতই সমস্যা আছে, বাট পুরুষদের কথা বলার কোনো জায়গা নেই, লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় মানুষদের কথা বলার কোনো জায়গা নেই, বাট জাস্ট এই যে তিতির, আমি তোমার সঙ্গে মনে হয় আরেকটু যুক্ত অবশ্যই করি। আমরা অনেকেই হয়তো মনে করতে পারি যে ঢাকায় একটি ঘটনা ঘটেছিল, যে মাইক্রোবাসে একটি ধর্ষণের ঘটনা, দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল, এবং ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা যখন আদালতের শরণাপন্ন হলাম, আমরা কিন্তু খুব সুন্দর একটা নির্দেশনা পেলাম, এবং নির্দেশনায় কি হলো যে কোনো রকম দেরি না করে যেখানেই যেভাবেই এই ঘটনাটি ঘটুক সেটাকে পুলিশের হেফাজতে নিতে হবে এবং এটাকে নোটভুক্ত করতে হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি জানি না এটার ইয়েটা কি, মানে অগ্রগতির প্রতিবেদনটা কি। বাংলাদেশে ডাক্তারি পরীক্ষা বা মেডিকেল লিগ্যাল পরীক্ষাকে এখন পর্যন্ত ধরে নেওয়া হয় ধর্ষণের শিকার নারীর একমাত্র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, কিন্তু এই ব্যাপারে 2002 সালে নারীপক্ষর অক্লান্ত পরিশ্রম সহ আরো অনেকেই এটার সঙ্গে কাজ করেছেন, কিন্তু আমরা একদম লেগে ছিলাম, এবং লেগে থেকে যেটা আমরা বার করলাম যে এখন থেকে যে কোনো রেজিস্টার ডাক্তার এই পরীক্ষাটি করবে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন রেজিস্টার ডাক্তার কিন্তু জেলা সদর ছাড়া এই পরীক্ষাটা করছেন না। উপজেলায় এখন পর্যন্ত এই পরীক্ষাটি আমরা করাতে ব্যর্থ হয়েছি। আইনে কিন্তু এটা এসছে, 2003 সালের আইনেও এসেছে। আইনে যেখানে থাকে, আইন যেখানে অমান্য করা হয় এবং অজুহাত কি তোলা হয় যে এই পরীক্ষা জেলা সদর ছাড়া করা যাবে না। এগুলো তো হলো ছোট ছোট উদাহরণ। পুলিশকে আমি অনেক বেশি হাইলাইটেড করি, কিন্তু পুলিশের বাইরেও যে সমস্যাগুলো রয়েছে, পুলিশের কাছে তো আসার আগেই তিতির যেটা বললেন যে একটা তো আপোষের চেষ্টা চলেই, কিন্তু পুলিশের কাছে যখন আমি এসেই পৌঁছেছি তারপরে কতক্ষণ ডিলে হয়েছে এই ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে, এটার উপর নারীপক্ষ একটা গবেষণা করেছিল, এবং আমরা দেখেছি সর্বোচ্চ 3 দিন, সর্বনিম্ন 24 ঘন্টায় আমরা কোনো পরীক্ষা হতে দেখিনি। কারণ কি, এটা কি ইচ্ছে করে ডিলে করানো হয়? পুলিশের কাছে আসার পর, আমি পুলিশের কাছে আসতেই হয়তো 3 দিন লাগিয়ে ফেলেছি, 3 দিন পরে আমি এসেছি, তারপরেও ডাক্তারি পরীক্ষাটি 24 ঘন্টায় আমি করাতে সক্ষম হচ্ছি না। বাংলাদেশে ডাক্তারের তো অভাব নেই, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানেরও অভাব নেই, এখানে প্রয়োজন শুধু মনোযোগ এবং সংবেদনশীলতা। এবং ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো শরীর থেকে উপাদানগুলো সংগ্রহ করা, উপকরণগুলো সংগ্রহ করা, যেটা হয়তো আমাকে সহযোগিতা করবে এটাকে প্রমাণের দিকে নিয়ে যেতে। এবং সেটার জন্য ছোট্ট একটা কিট, রেপ কিট বলে একটি কিট আমরা চালু করার জন্য মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, কিন্তু সেভাবে আমরা গুরুত্ব পাইনি। এই গুরুত্ব না পাওয়ার পেছনে কারণ কি, মাল্টিসেক্টর কর্মসূচির মাধ্যমে কিন্তু কম অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে না নির্যাতনের শিকার নারীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য, নির্যাতনের শিকার নারীকে সহায়তা দেওয়ার জন্য। আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল পেয়েছি, যাদের মূল দায়িত্ব হলো সহিংসতার শিকার মানুষকে সমন্বয়ের আওতায় নিয়ে আসা এবং তাকে সেবাগুলো তার নাগালের মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসা। কিন্তু এর ফলাফল কিন্তু আমরা দেখছি না, আমরা শুধু না নেগেটিভ, যত রকম অব্যবস্থাপনা রয়েছে সেগুলো কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে। এবং বাংলাদেশে আমরা যখন দেখি ঢাকা বা ঢাকার মতো মেডিকেল কলেজগুলোতে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের সিট মানুষ ভরে আছেন এবং তাদেরকে আমরা সেবা দিয়ে যাচ্ছি, আমরা মনে করছি যে বাংলাদেশের সব নির্যাতনের শিকার নারী বুঝি সেবার আওতায় চলে এসছে। 109 কারা ফোন করছেন? শুধু ঢাকার মানুষরা ফোন করছেন। ঢাকার বাইরে এটাকে আমি কতটা নিতে পেরেছি? এগুলো সবগুলো কিন্তু আমি মনে করি নির্যাতনের শিকার নারীর জন্য প্রতিবন্ধকতা, এবং এই নির্যাতনের শিকার নারীকে আমি তখনই গুরুত্ব দেব, যতক্ষণ না গুরুত্ব দেব ততক্ষণ পর্যন্ত এই সেবা, এই নির্যাতনের শিকার নারী আরো নিগৃহীত, নিপীড়িত, অপমানিত, অবহেলিত যত রকম সব অসম্মানজনক শব্দ আছে সবগুলোর মধ্যে থাকবেন। কারণ নির্যাতনের শিকার হওয়ার আগের পর্যায়ে এবং প্রতিরোধের সবগুলো মিলিয়েই তো নারীকে মানুষ হিসেবে দেখার মানসিকতা, এটা তো সব স্তরেই রয়েছে। এবং যারা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছেন তাদেরকে আমরা এখনো কিভাবে জবাবদিহিতার আওতায় এখনো আনতে পারিনি। আমরা কাউকেই এখনো বলতে পারিনি আপনি কেন এটা করলেন, এর জন্য আপনি এটার কেন জবাব দেবেন না। না হলে হাইকোর্ট যে প্রশ্ন তোলে সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়েও অনেকেই পার পেয়ে যায়, যেটা আমরা দেখেছি। এগুলোর অন্ধ্রে রয়েছে এবং বাংলাদেশের বিচারহীনতার সংস্কৃতি সে কারণেই বলতে হয়।
এবং সে কারণেই আমি মনে করি এই সবগুলো বিষয় আরো অনেক বেশি করে আলোচনায় আনা উচিত এবং আমাদের রাগটাকে আরেকটু দীর্ঘ করা উচিত, আমাদের রাগটাকে আরেকটু স্থায়ী করা উচিত এবং আমাদের প্রত্যেকেই মনোনিবেশ করতে হবে এই কাজ। I think it's interesting to note that মায়াবের প্রশ্ন কিন্তু ছিল যে on the protection of survivors after the report, কিন্তু আমরা কথা বলতে বলতে কিন্তু আমরা রিপোর্ট করার পরে কি হবে ওখানে যেতেই পারি না। আমরা অলরেডি রিপোর্ট করার রাস্তাটায় যে এত বাধা, এখানেই পুরো আলোচনাটা অনেকক্ষণ ধরে হয়ে যাচ্ছে। and I think that's just that symbolizes how difficult it is to even go ahead and আমি একটা লাইন শুধু যোগ করতে চাই। আমরা মৃত্যুদণ্ডের যে আইনটা পেলাম, এই আইনটি কিন্তু রিপোর্টিংটাকে আরো বাধাগ্রস্ত করবে। কারণ এখন যিনি ধর্ষণের শিকার হবেন তাকে তো প্রথমেই মানা করা হবে, সে যদি পরিচিত, কারণ আমাদের গবেষণা বলে ধর্ষণ করেন পরিচিতরাই এবং মামাতো ভাই, খালাতো ভাই, মাই বলবে যে যেও না রিপোর্ট করতে। এটা কিন্তু আরো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। Okay, so since যেহেতু বারবার ডেথ পেনাল্টি মৃত্যুদণ্ডের এই বিষয়টা উঠে আসছে, I think we can move on to that. But did any of you have anything to add to Maya's answer? Because I feel like we did move away from the answer in general, because I feel like it's very difficult to talk about protection of survivors post-report when all the path to report is already so difficult. So I'm asking if any of you had anything to add to that answer. Ahona, did you want to add anything? I think Titir বলতে চাচ্ছে। No, I would just maybe like to flag যে আমাদের কিন্তু মানে রিপোর্টিং এর পর আমাদের এই যেটা আমরা সাক্ষী সুরক্ষা আইনের যেটা কথা বলছি, ওটা কিন্তু এখনো খসড়া হিসেবে আছে, আমাদের কোনো ভিকটিম আর উইটনেস প্রোটেকশনের কিছু নাই। সো রিপোর্টিং এর পর একটা অহনা যদি এটাতে অ্যাড করতে চায় অবশ্যই করতে পারেন। আমি জাস্ট বলছি যে রিপোর্টিং এর পর কি আসে, যে একটা এ ধরনের একটা বিষয় রেপ এই ধরনের সহিংসতার বিষয়গুলো রিপোর্ট করার পর যারা রিপোর্ট করেন, কমপ্লেনেন্ট যারা, তাদের একটা সিকিউরিটির বড় অংশ কিন্তু চলে আসে। সো তাদেরকে অবশ্যই মানে কমপ্লেইন রিপোর্টেড হলো ইনভেস্টিগেশন জরুরি, তারপরে তার ফরেনসিক এক্সামিনেশন জরুরি, ট্রায়াল প্রসেসটা ঠিক করে সুষ্ঠুভাবে চালানো জরুরি। এগুলো সব কিন্তু দায়িত্ব, মানে একটা রেপ কমপ্লেইন্ট আসার পর এইগুলো দায়িত্ব সব লিগাল সিস্টেমের লিগাল সার্ভিস প্রোভাইডার্সদের যারা আছেন তাদের উপর বর্তায়। বাট এটার সাথে কিন্তু সেই মানুষটা যে কমপ্লেইন করেছেন এবং তার পরিবার, এবং যদি এই সহিংসতার ঘটনার সাথে কোনো প্রত্যক্ষ দোষী থেকে থাকেন, কোনো উইটনেস থেকে থাকেন, তার যে একটা সুরক্ষা নিশ্চিত করাও কিন্তু রাষ্ট্রের দায়িত্ব, এটা ল এনফোর্সমেন্টের দায়িত্ব। বাট এই দায়িত্বটা কিন্তু মানে আমাদের আইনিভাবে এই দায়িত্বটা আসছে না। সো মানে আমাদের যদি সাক্ষী সুরক্ষা আইনটা থাকতো, ভিকটিম এন্ড উইটনেস প্রোটেকশন অ্যাক্টটা থাকলে, যদি এই সুরক্ষা না পেত একজন মানুষ, মানে এখনো তো কেউ সুরক্ষাটা পাচ্ছে না পেলে কিন্তু তখন ওইটা একটা লিগ্যাল বেসিস থাকতো যে আমাকে আইন এই সুরক্ষাটা দেয়, কেন তুমি আমাকে, পুলিশকে তখন জবাবদিহিতার মধ্যে আনা যেত যে কেন তুমি এটা আমার জন্য এনশিওর করতে পারছো না। সো ওই জায়গাটা কিন্তু আমরা কিন্তু সেই জায়গাটা থেকে মানে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি, বিকজ আইনটা তো নাই। সো আইন যদি মানে আমাদের লিগাল মানে রিপোর্টিং, একটা কমপ্লেন্ট রিপোর্ট হওয়ার পর কিছু কিছু দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি থাকে যারা এই কমপ্লেন্টটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, একটা কেসে নিয়ে যাবে, মানে সেটার জন্য যা যা করতে হয়, এই কেসটাকে চালানো এবং কেসটা ডিসপোজ করা, তার সেখানে যে জাজমেন্টটা আসলো সেটাকে এনফোর্স করা, আদালতের রায়টাকে আর কি এনফোর্স করা, এই বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন রকমের দায়িত্ব আছে যেগুলো টাইম বাউন্ড দায়িত্ব। মানে এরকম কখনোই হতে পারে না যে একটা ইনভেস্টিগেশন প্রসেস 5 বছর ধরে চলতে থাকবে, কথার কথা। বাট যেটা হয় যে আমাদের এখানে কোনো সহিংসতার যদি কোনো কমপ্লেন্ট আমরা করি, তখন দেখা যায় যে এটা অনেক দিন ধরে ইনভেস্টিগেট হচ্ছে। কামরুন আপা যেমন বললেন যে ফরেনসিক যে টেস্ট, মেডিকেল লিগাল যে এক্সামিনেশনটা করার কথা, সেটা 72 আওয়ার্সের মধ্যে করতে হবে, আর সেটা দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছেই না, সবাই ওটা নিয়ে পড়ে আছে, কেউ ওটা নিয়ে অত মানে পুলিশ বা মেডিকেল অফিসার্স যারা করছেন তারা ওটা নিয়ে অত তৎপর নন, অনেক ডিলে হয়ে যাচ্ছে। যেমন আমরা আমাদের এই
সম্প্রতি যে কেসটা আসলো আর কি, যে ফেসবুকে যে গণধর্ষণের ভিডিওটা যেটা ভাইরাল হলো, ওখানেও কিন্তু আমরা জানি যে পুলিশ রিপোর্ট করার মানে এই ভিডিওটা ভাইরাল হওয়ার 1 মাস হয়ে গেল, 32 দিন হয়ে গেল, পুলিশ কোনো অ্যাকশনস নিচ্ছে না। সো মানে এই যে রিপোর্ট করা মানেই যে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কাজ করছে, মানে ওই প্রশ্নটা যিনি মায়াবী অরণ্য যে প্রশ্নটা করেছেন যে রিপোর্টিং এর পর কি অবস্টাকলস আসে, এই যে তৎপরতা না থাকা, এই যে ডিলে, এবং এই ডিলে গুলো করার জন্য জবাবদিহিতার কোনো একটা মানে আমি যে অ্যাকাউন্টেবল হবো যে আমি ডিলে করছি, এটা নিয়ে এই কোনো ভাবান্তর না থাকা পুলিশ এবং সার্ভিস প্রোভাইডার্সদের মধ্যে, সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে, আমার মনে হয় সেটা অনেক একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এবং বাংলাদেশে সবকিছু সবসময় বলা হয় যে একটা কোর্ট কাছারির মামলা, একবার কোর্টে গেছো মানে তোমার এটা 10 বছরের ধাক্কা, অ্যান্ড দ্যাটস নট রং, কারণ ওটাই হচ্ছে আমাদের আমাদের কেসে। আমাদের কিন্তু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ট্রাইব্যুনাল আছে, ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব হচ্ছে দ্রুততর সবচেয়ে দ্রুততর সময়ের মধ্যে নারীর প্রতি এবং শিশুদের প্রতি যে সহিংসতাগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাড্রেস করা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ট্রাইব্যুনালের কেসও কিন্তু ফাস্ট ট্র্যাক হওয়ার কথা, একটা স্পিডি ট্রায়াল হওয়ার কথা, ফেয়ার এবং স্পিডি, সেটা কিন্তু হচ্ছে না। ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার পরও আসলে ওটাও একটা, ট্রাইব্যুনাল থাকার সত্ত্বেও যে কেসগুলো দিনের পর দিন আটকে আছে, এটাও একটা অবস্টাকল। সো এইসব অবস্টাকল আমি বলবো যে আমাদের লিগাল সিস্টেম মানে মানে এক হচ্ছে যে কামরুন আপা এটা বারবার বলছেন যে হাইকোর্টের গাইডলাইন থাকা সত্ত্বেও মানুষ সেটা মানছে না, যাদের উপর দায়িত্বগুলো কোর্টে, এটা কিন্তু কোর্টকে অবমাননা করা, কন্টেম্পট অফ কোর্ট এটা যদি হয়, যদি আর কি কোর্টের দায়িত্বগুলো না মানা হয়, কোর্টের গাইডলাইন্স গুলো দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা না মানেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা, তো সেই জায়গায় ওটা না মানা, এই জিনিসটার সংস্কৃতিটাও একটা অবস্টাকল, যে আমি এটা গায়ে লাগালাম না এরকম একটা ব্যবস্থা, এবং এটার জন্য কোনো জবাবদিহিতা নাই, সেটা একটা অবস্টাকল। এবং এগুলোর বিরুদ্ধে কথা তুললেও, কমপ্লেন্ট ফাইল করলেও, সেটা নিয়েও ডিলেটা একটা অবস্টাকল। মানে আমার মনে হয় যে রিপোর্টিং এর পরেও এই যে বেসিক রিপোর্টিং এর পর সবচেয়ে বেশি প্রবলেম্যাটিক যে জিনিসগুলো আছে সেটা হচ্ছে জাস্ট ডিলে, যে মানে একটা জিনিসকে সিরিয়াসলি না নেওয়া, ডিলে করা, এবং জাস্ট একটা সংবেদনশীল ভাবে জিনিসগুলোকে অ্যাপ্রোচ না করা। আমি জাস্ট এটাই আমি এটা অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম। আই হোপ দ্যাট answers the question a bit. That's a very sad answer, unfortunately, because I think maybe that just told you that I mean I keep on thinking যে যখন কামরুন আন্টি বলছিল যে 2002 থেকে আমরা এটা করছি, মানে this has been happening, this campaign, this anger has been here before I was born. So আর এখনো আমরা ওরকম, আমি এত বড় হয়ে আমি এটার কোনো রেজাল্টস দেখছি না। I think it's a very difficult thing to hear as a young person in Bangladesh right now. So we already talked about death penalty a lot, so I think we can keep this short because we're already like we're having a major time check right now. So I think we talked about death penalty. আমরা বলেছি যে কামরুন আন্টি বলেছে যে we already have really low conviction rates. তো এখন তো এটা প্রমাণ করা আরো কঠিন, বরং কোর্টেই যেতে পারবে না, কারণ বেশিরভাগ সময় হচ্ছে ধর্ষণ আমাদের চারপাশের আমাদের চেনা কোনো ব্যক্তি করে। So I think we talked about that. We also talked about how death penalty was more of a short-term way of satisfying the public instead of focusing on the actual rape law reforms that we were talking about. So Ahona, I know you've worked with this, so I really want to hear from you, Jay. Why is it more important to prioritize our demands over just having the death penalty? So I'm just going to start with my personal experience. So when they declared the death penalty, I think I was with all my feminist friends around me, and we were disappointed. And then I think I put up on something on social media saying, "Oh, this is really disappointing." And I got a bunch of messages saying, "Tumi na eta niye chitkar korla je tomra samadhan chao. To ekhon to ekta samadhan pela ar tumi eta niye eto frustrated. To tumi chachchota ki?" তো আমার কথা হচ্ছে যে আমি কি চাই একটু শুনো তুমি। আমি তো চাই না যে death penalty হোক. That was never our intention. One thing that I've noticed is our government, or like the authorizing bodies, they do not listen to organizations who have been working in this sector for years. This was just a band-aid solution to the problem. যে পাবলিক এখন আমাদের কাছ থেকে একটা সমাধান চায়, আমাদেরকে খুব দ্রুত
ওদের কাছে জাস্ট যেটা লেগেছে মানে যেটা মনে হয়েছে ওদের কাছে যে দ্রুত একটা সমাধান দিতে হবে, আমাদের যে পুরো সিস্টেমটা ফ্লড, our laws are flawed, our legal procedures are flawed, সেগুলোর দিকে কেউই কিছুই they didn't pay attention to it at all, and they jumped straight into the punishment, which was death penalty. Death penalty has never been a deterrent factor. It will not stop the occurrence of rape. And as Titir and Kamrun said so many times, a fraction of the cases are reported. And after facing so many obstacles, very few people want to report. আর সেটার মধ্যে conviction rate খুবই কম। আর death penalty মানে হচ্ছে proof করা আরো difficult হয়ে যাবে। এভিডেন্স লাগবে অনেক বেশি, এটা খুবই টাইম সেনসিটিভ একটা ব্যাপার। সো এরকম টাইম সেনসিটিভ ব্যাপারে আমাদের ফ্লেক্সিবল সেন্টেন্সিং লাগবে। আমরা ফার্স্ট অফ অল রেপের ডেফিনিশনই এত ন্যারো করে দিচ্ছি, যেখানে একজন মানুষ যখন এটা রিপোর্ট করতে যাচ্ছে তখন দেখছে যে হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড টু দ্যাম ইজ নট রেপ। তারপরে I don't want death penalty. Give me 10 years and give my perpetrator 10 years in prison. But amra dekhi, it's either death penalty or they walk free. But we do not want them to walk free. We want punishment. We want ensurety of punishment. We want ranges of punishment. We want a sentencing guideline. Just giving the death penalty does not at all solve anything. And I think it was just to please the mass public. And I think anyone who has done a little bit of research on this will know that the death penalty is not a solution at all. It's rather taking us back a little bit. We need reform in so many other areas. I wish that people were paying attention to that. And just backtracking a little bit, যে আমরা আমাদের রাগটা স্থায়ী করা দরকার। এক একটা ইনসিডেন্ট হওয়ার পরে আমরা রাগ হব, আমরা কাজ করব, সেটা না। A lot of feminist organizations like Naripokkho, they have been angry for a long time and they have done their research. So listen to these organizations who have been working for so long instead of just coming up with a solution to please the mass. Please feel free to add. Thank you, Ahona. I'm asking Titir, Apu, and Kamrun if you had anything to add to the answer about death penalty. তিতির, আমি ছোট্ট একটা কথা বলে তোমাকে দিয়ে দিই যে আমাদের আসলে লিগ্যাল জুডিশিয়াল সিস্টেমটাই আমি মনে করি অনেক বেশি প্রবলেমেটিক। এখানে আমরা রিপারেশনের কথা কিন্তু কোথাও খুঁজে পাই না। সেটাকে অনেক বেশি জোর দেয়া হলে, সেটার উপর অনেক বেশি জোর দেয়া হলে আমি মনে করি প্রোটেকশন এগুলো অনেক বেশি আমাদের অনুকূলে চলে আসবে এবং সেখানেই মনোযোগটা আসতে হবে এবং সেখানেই আমাদেরকে মনোযোগ দিতে হবে বলে আমি মনে করি। এবং সেটার জন্য প্রয়োজন হলো এই যে আমি জানি না সুরক্ষা আইন হলেই যে সুরক্ষা পেয়ে যাবে তা তো নয়, সুরক্ষা আইনটা একটা প্রথম শর্ত হতে পারে এবং সেটার পরের ধাপগুলো কিন্তু হতে হবে এই যে আদার্স যে অর্গানগুলো আছে সেই অর্গানগুলোর সম্মিলিত এই অর্গানগুলোকে দায়বদ্ধ করা, এই অ্যাকাউন্টেবল করার জন্য আমি মনে করি সর্বস্তরের মানুষকেই এটার জন্য মনোযোগী হতে হবে। আমার এলাকার পুলিশ কেন আমার জন্য কাজ করবে না, এটার জন্য আমাকেও একটু দায়বদ্ধ হতে হবে, মানে তাকে তার দায়িত্ব পালনে সক্রিয় করার জন্য। ঠিক একইভাবে অন্য অর্গানগুলোকেও একইভাবে দায়বদ্ধ করার জন্য আনতে হবে, তাহলে হয়তো কিছুটা হলেও এটা অনুকূলে থাকতে পারে। আর ওই যে ইন্টারসেকশনালিটি অনুযায়ী আমি সিস্টেমটাকে, লিগ্যাল সিস্টেমটাকে কার্যকর করতে পারছি কিনা। একজন সহিংসতার শিকার নারী বা যিনি সহিংসতার শিকার হয়েছেন, প্রান্তিক নারী, তিনি যেই হন না কেন, তাকে কেন বারবার করে আদালতে আসতে হবে, তাকে কেন বারবার করে আইনের কাছে আসতে হবে? সে তো একজন রাষ্ট্রের উইটনেস, তাকে সেভাবেই সম্মানিত করতে হবে এবং তাকে সেভাবেই সুরক্ষিত করতে হবে, যেটা আমি মনে করি। Okay, so since we're almost at the end of the episode, also Kamrun, I think
when you talked about that was actually one of our questions. যে legal system এ যে loopholes গুলো আছে, যাচ্ছে আমরা অনেক policy বানাচ্ছি, অনেক দাবি বা law নিয়ে কথা বলছি, কিন্তু এগুলো কি আসলেই are they actually realized in the system and in reality? So I think that was a question as well. So you thank you for, I think you answered an audience's question, so thank you for that. So at the end of this episode, I know it's been over an hour and we are very tired. We've been talking for a very long time. So I have a very important question to ask all of you, Jay. How does this rage that we talk about, feminine rage, give you hope? How does it help you go back to work every single day? And do you actually think rage relates to hope? So I think if I could hear from all of you, Jay, how does this rage fuel you, and how is it to go back to work every single day after the things that you face? So yeah, and Titir, I think you brought up the two-finger test. So can we talk about a little bit about, since we're talking about hope, Jay, what is the process of bringing in successful changes and successful results in the legal sphere? So anyone can start. We're very, very strict. We're like very short on time right now. So this is the last question. And yeah. I think I could just take the one on bringing legal change. I think successfully একটা জায়গায়, if we want to bring in successful legal change, we would have to the process starts with, you know, we've talked about this. The process টা শুরু হয় যে এটা দিয়ে বোঝা, understanding why this change is necessary. So it starts with understanding exactly what the gaps are in a particular piece of law. যেমন আমরা এই যে রেপ ল রিফর্ম নিয়ে কাজ করছি, এই গ্যাপস ওই মানুষগুলোর জন্য এটার কি মানে ইম্প্যাক্টটা কি ফর পিপল হু আর নট বিং এবল টু অ্যাভেল দ্য প্রোটেকশনস গ্যারান্টিড বাই দ্যাট ল. So it's about looking at the impact of these gaps. যে এই লয়ের যে একটা ফেলিয়ার আছে, studying what this means for different people, different communities. তো ওই যে ভায়োলেন্স, ডিসক্রিমিনেশন এবং আইডেন্টিটির যে একটা ইন্টারসেক্টিং যে পয়েন্টগুলো আছে, এগুলো বোঝার পর, once you understand all of that, you know যে কি কি চেঞ্জ দরকার. সো তখন যদি একটা সাকসেসফুলি লিগাল স্ফেয়ারে চেঞ্জ আনতে চাই, আমরা আইডেন্টিফাই করলাম, আমরা জানলাম কি চেঞ্জ দরকার, এটার জন্য স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করে, প্রপার স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করে অ্যাডভোকেসি করা. সো লিগাল স্ফেয়ার মানে আমরা কি একটা জিনিস, একটা লটাকে কিভাবে পরিবর্তন করতে চাচ্ছি, সেটা কি শুধু অ্যামেন্ডমেন্ট করেই হবে, শুধু একটা নতুন পলিসি করে তৈরি করলেই হবে, নাকি লটাকে সম্পূর্ণ স্ক্র্যাপ করে নতুন একটা আইন আনা দরকার, এবং সেটাকে তার মধ্যে কি কি উপাদান থাকতে হবে, কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস থাকতে হবে, সেগুলো আসলে অনেক গবেষণা করে একসাথে মাথা খাটিয়ে বিভিন্ন কমিউনিটির সাথে কথা বলে চিন্তা করা. কারণ আমরা সবসময় দেখি যে when we do things for people, we don't engage people in those মানে discussions. একটা ডিসিশন মেকিং প্রসেসে আমরা যদি যে মানুষকে কেন্দ্র করে এই ডিসিশনটা নিচ্ছি, তাকেই তার কথাগুলো যদি না শুনি, তখন তো তাহলে তার স্পেসিফিক যে দরকারগুলো আছে, প্রয়োজনীয়তাগুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারছি না. সো সাকসেসফুলি লিগাল চেঞ্জ আনার জন্য একটা আমি ডেফিনেটলি বলবো হ্যাভিং কমিউনিটি কনভারসেশনস, এবং শুরু থেকে হোমওয়ার্ক করা যে আমি কি চেঞ্জ চাই, কিভাবে চাই. স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করার সময় আমি একটা বলবো যে স্ট্র্যাটেজি অবলম্বনের সময় ফেমিনিন রেজ এবং ফেমিনিস্টদের রেজ খুবই কাজে দেয়. কারণ আমার মনে হয় যে এই যে ফেমিনিন রেজ মানে নারীর যে ক্ষোভটা, নারী কিন্তু প্রত্যেকটা তার প্রতি সহিংসতা, ডিসক্রিমিনেশনের প্রত্যেকটা ইনস্টেন্স, ঘটনা, সেগুলো নারী একদম ক্লিয়ার ভাবে বুঝছে যে এখানে কি কি হচ্ছে এবং সমস্যাটা কি কি চেঞ্জ করা দরকার. এটার সাথে যখন ফেমিনিস্ট রেজ, ফেমিনিস্টদের ক্ষোভ যদি আমরা আনি, একজন ফেমিনিস্ট কিন্তু সবসময় চিন্তা করবে যে এই প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য, মানে সেটাকে সলভ করার সময় যে পার্সপেক্টিভটা দিয়ে ফেমিনিস্ট দেখবে, যে স্ট্র্যাটেজি উনি অবলম্বন করবেন, সেটা হচ্ছে যে কিভাবে ন্যায় বিচার, ন্যায্যতা, সমতা এগুলো নিশ্চিত করা যায়. সো ইট উড নট বি, মানে একটা সাকসেসফুল লিগাল চেঞ্জ আনার জন্য আমাদেরকে ওয়ান সাইজ ফিটস অল সলিউশনসে যাওয়া যাবে না. আমাদেরকে ফেমিনিস্ট স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করে দেখতে হবে যে ওই পার্টিকুলার ভায়োলেন্সে দ্বারা এফেক্টেড যে মানুষটা, তার কি কি পার্টিকুলার নিডস আছে, সেগুলো অ্যাড্রেস করার জন্য আমাদের কি কি মেকানিজম থাকা দরকার. সো ওগুলো যদি আমরা ঠিক করে আইডেন্টিফাই করে আমাদের লয়ের মধ্যে দিতে পারি, ওই উপাদানগুলো আমাদের লিগ্যাল সিস্টেমে আনতে পারি, তখনই আমার মনে হয় একটা সাকসেসফুল লিগ্যাল চেঞ্জ আনা সম্ভব. যদি আমরা লটাকে ওভাবে সাজাই, মানে নট হচ্ছে
যে মানে প্রবলেম এবং ব্ল্যাঙ্কেট সলিউশন ওরিয়েন্টেড না, বাট মানুষ ওরিয়েন্টেড একটা ল, যে মানুষকে চিন্তা করছে যে মানুষের কি সমস্যা, সেটা আমরা ওই মানুষের জন্য কিভাবে সমাধান করতে পারি, প্লাস এটাকে একটা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করার একটা মেকানিজম, একটা মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক লাগবে এবং ইমপ্লিমেন্টেশন ফ্রেমওয়ার্ক লাগবে। কারণ শুধুমাত্র আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর ল বানিয়ে রাখতে পারি, বাট কোনো সাকসেসফুল চেঞ্জ কিন্তু আসবে না যদি লটার ইমপ্লিমেন্টেশন না হয়। এই যে যেমন মানে আমরা এই আজকে পুরো কথাতেই বলেছি যে কিছু কিছু নির্দেশনা আছে, বাট শুধু ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে না, কারণ বিভিন্ন জায়গায় হয়তো ফেলিয়ার আছে বা বিভিন্ন জায়গায় শর্টকামিং আছে, যে কারণে ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে না। সো মানে একটা ল বানানোর পর ওটা বাস্তবায়ন হলো কিনা, যাদের দায়িত্ব সেটাকে এনফোর্স করার, সেই মানুষগুলো করছে কিনা, না করলে তাদের সাজাটা কি, এই অ্যাকাউন্টেবিলিটি, এই একটা মনিটরিং এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটির মেকানিজম থাকা অত্যন্ত দরকার, আই থিঙ্ক, ফর সাকসেসফুল লিগাল চেঞ্জ। Okay, so তীরের সঙ্গে আমি যদি দুটো কথা যোগ করি, যে আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত নতুন নতুন আইন বানানো এবং নতুন নতুন আইন আনার ব্যাপারে, প্রণয়নের ব্যাপারে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি, কিন্তু আমরা কখনোই দেখি না যে আইনগুলো কেন কাজ করছে না, এই আইনগুলোর দুর্বলতাগুলো কোথায়। কারণ এখানে আমাদের দেশে আইনের কিন্তু অভাব নেই, কিন্তু আইনের প্রয়োগটা কিভাবে হবে সেটি সংশোধন হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং এই প্রয়োগগুলোর ত্রুটির কারণেই কিন্তু এগুলোর অপব্যবহারও হয়। এর সাথে রয়েছে যে আইন সম্পর্কে সচেতনতাটা দরকার, এবং এর জন্য যেটা ইয়ে করা দরকার, যে অভিযোগের সংখ্যা কেন কেন বাড়ছে সেটা সমাধানের দিকে আমরা কেন যাই না, এবং সবসময় আমরা দেখি যে আইনগুলো করা হয়েছে কোন রকম বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই, এবং এই বিচার বিশ্লেষণ গুলোকে কাজে না লাগিয়ে যদি নতুন নতুন আইন করা হয় এবং সেই আইনগুলো কেন বাস্তবায়ন হচ্ছে না সেটার এটার জন্য যারা যারা যেই সেক্টরগুলো দায়ী, যেই সেক্টরগুলো যুক্ত, তাদেরকে তাদের কার্যক্রমগুলোকে যদি চুলচেরা বিশ্লেষণ না করা হয়, তাহলে কিন্তু এই আইনগুলো কখনোই আমাদের জন্য অনুকূলে আসবে না। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি ওই একই কথা, যে আমাদের সিস্টেমটাকেই আমরা এখানে শুধু ভিকটিম ভার্সেস অ্যাকিউজড একটা কি বলবো একটা ইয়ে রেখেছি, এখানে অন্য কোনো অপশনস আমরা রাখি নাই। সে কারণে কিন্তু আমাদের সহিংসতার শিকার মানুষগুলোর ঝুঁকিটাও দিন দিন কিন্তু বাড়ে। সেগুলো নিয়েও আমরা কিন্তু ভাবতে পারি, এবং সেগুলো নিয়েও আমাদের দৃষ্টিটা দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। Thank you so much, Kamrun. Ahona, so do you want to add something to this, especially the bit about rage and hope? So just concluding the conversation, I'd like to say that the death penalty will not make me less angry. To be honest, I am more angry than ever. I am angry because no one's looking to the loopholes in our laws. No one's looking at the flawed legal system. And my anger is what has motivated me to go do research into it. And I will keep on being angry till every single one of our demands have been met. My anger gives me a lot of hope. I think without my anger, I'd feel quite helpless with the state of the system. But my anger fuels me, and I will keep on being angry till I can live as a full human being in my country, until I can be proud of being a lawyer and ensuring justice for everybody. So anger is a right, and I am angry, and I'm going to make everyone else angry till we get justice. Thank you. I think that line from Kamrun really resonated with all of us. যে আমি রেগে থাকবো আমাদের আমার চারপাশে সবাইকে আরো রাখিয়ে দেবো। So yeah, I think we've talked about everything. আমি মনে করি প্রতিদিন যদি আমি একজনকেও রাগাতে পারি, এটাই হবে আমার সার্থক অ্যাচিভমেন্ট ওটা একটা। No, definitely. And I feel like I am constantly angry. Like sometimes I feel like every other emotion just does not exist, because it's such just like a tunnel vision of like this blinding red anger because at the injustice of the system. So thank you for all of your answers. I think that concludes today's episode. I want to thank Ahona,
Titir and Kamrun for joining this episode today. All of you have given us so many informative insights. I know I'm the host and it's kind of weird for me to say this, but I just want to say that I have learned so much today. And I think it was a very good opportunity to kind of get into the nuances of legal framework, something that a lot of us don't even have access to most of the time. So that's why I want to say that I'm very grateful. I think I like to believe that our audience enjoyed it well because we've got some comments from Shirin Hawk and Mayabi and Munnaz and Sadia Tasneem. So I think our audience enjoyed it as well. And I hope all of you did. I hope all of you learned something from today's episode. And I hope this episode made you so much more angry. Just for everyone who joined today's live, just to kind of focus, just to kind of review what we talked about today, since we do that at the end of every episode. We touched on interacting within the legal system as femme practitioners and also as not femme practitioners, but just talking about the legal system of Bangladesh. We talked about the Rape Law Reform Coalition and the demands that it has to the society. We talked about how the definition of rape is not gender diverse at all. It does not include the other genders as survivors of assault. So if a male survivor or a gender diverse person will not be heard. And I think a very important conversation today was also about the challenges that the survivor faces before being able to report, and how there are just so many added obstacles when there are other things when you're part of a community because of your ethnicity, race, because of your disability that Titir brought up. So and we also criticized the death penalty, and I hope this episode was useful in educating all of us and learning more about the system of Bangladesh, of our own country, because we often remain so ignorant to what's happening around us. And that's it. That concludes today's episode. I hope all of you keep on staying angry. Please subscribe to our YouTube channel and follow all of our social media. We are Not Here For on Instagram and Facebook. And all of the social media links for Not Here For and Kotha will be in the comments, will be in the description, caption, everywhere. So follow us for more content. And to end this episode, I just want to say, Ragi Gyani Nari. Thank you, everyone. Thank you very much. Gyani Nari, Gyani Nari. Agni.